want to lock the door, there has been a central locking system has been available. Each and every system has been having some power control models. So if you want to start a vehicle, nearly 16 to 17 models have been working. When if you put your key in the key barrel, a key code, a passcode is being generated, and the passcode is being transmitted to each and every model. So all the 17 models has to be synchronized. After that only you can able to start the vehicle, you can able to drive the vehicle. So this much of importance has been given for electronics in automobile sectors. So today the automobile industry has been working with a major contribution from electronic sides. So there are plenty of opportunities for electronic engineers in automobile sectors and in communication sectors. So this is the right opportunity for you students to learn better details and more details about automobile sectors and from communication sectors from our better resource persons, Mr. Sambat Kumar and Bhupati and Jivanandam. So with these few words, utilize the session properly, ask plenty of doubts with our resource person. They have been experts in the domains. So when you can able to clarify the doubts with them, so kindly put your questions to them. So with these few words, I ask the students to utilize the day in a fruitful manner. And I thank Mr. Sambat Kumar, Bhubadi and Jivananam for accepting our invitation. Thank you to all, and over to you, ma'am. Thank you so much, sir, for giving these encouraging words to the students. And now, let me take the opportunity to welcome Professor P. Shyamla Devi of Physics to introduce our resource person, Engineer S. Sampat Kumar. Over to you, ma'am. Thank you, Shanti ma'am. Good morning, everyone. It's my pleasure to introduce our today's resource person and our proud alumni, Mr. Sambat Kumar, Senior Design Engineer, Renault Nissan Technology Business Center, Chennai. Sir has got an immense experience of 7 years in the field of IoT, embedded and non-embedded system electronics product development. He got well versed in IoT programming, embedded programming, C, C++, PCB design, Google Script Editor, etc. Coming to his special achievements, Sir has received Best Innovative Product Award given by Young Entrepreneurship School Salem chapter for his product Wireless Corporation Water Alarm product. Also, he received Graham Bell of Kyoto Award by Knowledge Institute of Technology for completed graduate with outstanding practical knowledge. His academic projects include LabVIEW-based automatic water distribution, prevention of water theft using embedded systems, and LabVIEW-based image processing system to prevent vehicle theft, smart fan controller, etc. His numerous real-time products and projects include IoT DVR off alerter worth 24 lakhs, human movement-based light automation using CCTV, IoT Modbus RTV gateway and data logger, wireless nurse cell system, automatic sanitizer dispenser, IoT-based oil industries parameter monitoring and logging, IoT-based liquid level controller, wireless security systems, NTP clock, etc. Dear students, we have got a high-profile alumni presentation yet to be delivered right now. So please stay tuned till the end of the presentation. Over to the moderator. Thank you, Shyamla Devi, ma'am, for giving appreciable profile of our alumni. Thank you, ma'am. And now, I invite Engineer S. Sampat Kumar, Senior Develops Engineer, Renault Nissan Technology Business Center, Chennai, for his presentation. Over to Engineer S. Sampat Kumar. Now, I would like to invite Professor J. Sarita of Mathematics Department to introduce the resource persons, Mr. P.S. Bhupati and Mr. S. Jeevanan. Over to you, Sarita ma'am. Thank you, Shanti ma'am. Am I audible, ma'am? Yes, ma'am. I feel very happy to introduce our Kyoto alumni, Mr. P.S. Bhupati and Mr. S. Jeevanan. And also I feel delight to introduce Mr. P.S. Bhupati. He have working experience 1 year in various fields such as Qt, QML programming, embedded C, STM32Cube, IDE, STM32Cube programmer, Linux commands, Pecan, Vue,
CAN monitoring software, command promote, Wiresharking, and a software engineer intern for January 2020 to July 2020. At present, he is working as a software engineer. And also, I feel very happy to introduce Mr. S. Jeevanand. He has working experience in 1 year in various fields such as Python automation, Android app testing, Linux commands, Python, robot frameworking, automation testing, testing various OS platforms such as Windows, Linux, Mac, browser automation using Selenium, networking basics, networking tools, networking commands, and quality assurance engineer intern from January 2020 to July 2020. At present, he is working as a quality assurance engineering. Thank you for giving the golden opportunity. Thank you, Sarita ma'am, for giving nice introduction about the alumni. Now let me take the opportunity to welcome Mr. P.S. Bhupati, Quality Assurance Engineer, Networking and Wi-Fi VVDN Technologies, Pollachi, to take over the session. Over to you, Mr. Bhupati. Thank you, ma'am. Okay. Um, okay. Good morning, all. I am Bhupati, ECE Department, 2020 passed out. I am currently working as a Quality Assurance Engineer in VVDN Technologies, Pollachi. I am mainly working on the automation-related projects under networking and Wi-Fi BU. In our company, there are 5 major domains: 5G, IoT, networking and Wi-Fi, vision, and then cloud and mobile applications. First, I will try to cover the Wi-Fi related topics. Anybody know what are the current mostly Wi-Fi standards we are using? If anybody know, please tell me. Hello. Dear students, anybody can answer sir's questions, pa? Feel free to answer the question. No worries about whether the answer is right or not. Yes. You can even interact with Tamil. Okay. Okay, ma'am. Okay. Somebody have posted in chat. Yes. Okay. Shaker messaged Wi-Fi 6. Okay. Actually, Wi-Fi 6 is the latest which recently approved in 2-3 months back. Mostly we are using IEEE 8011 AC related standards in our networking devices such as router. It uses both 2.4 gigahertz and 5 gigahertz. And then in maximum data rate will be like 123 Gbps. In Wi-Fi 6, it is the new standard. It is better than 11 AC. It is known as AX Wi-Fi, or else 8011 AX Wi-Fi, which builds improvement on the current 8011 AC Wi-Fi standard. In Wi-Fi 6, there is extremely low latency compared to other older Wi-Fi standards. It using more advanced technology like OFDMA. And then in Wi-Fi 6, it provides better wireless range. Anybody know, is there any mobile which comes under Wi-Fi 6? Please tell. Hello? Okay. Okay, there are only few mobile phones are coming with Wi-Fi 6 standard. Those mobiles are actually higher premium in range, which is flagship mobiles only are getting Wi-Fi 6. And then in Wi-Fi 6E, that is another standard. In Wi-Fi 6E, it is just the addition of E, which stands for extended. In this format, we are extending the number of the usable wireless band, which is in Wi-Fi 6, we are using 6 gigahertz band. So it provides more higher band channels. And then another main thing is WPA3. WPA3 is one of the authentication which is more advanced in the latest Wi-Fi alliance security. As a result of this, Wi-Fi traffic is more secure than ever, and 6 gigahertz network are more difficult to hack in that. And then another thing I want to say about the mesh. In Wi-Fi mesh, where systems, there's a consist of main router that connects directly to your modem, and a series of satellite modules or nodes
placed around your house with full Wi-Fi coverage. There are all part of single wireless network and share the same SSID and password. Here SSID means the Wi-Fi name we are configured, unlike normal routers. Actually, in Wi-Fi mesh works by using two or more network devices or nodes to create a secure and strong Wi-Fi network. And then nodes communicate with one another in order to determine the fastest band or your technologies to reroute the traffic in the event. And then if one node fails, we can automatically connect it with the another node. So in that case, we are not facing any internet difficulty in that area. Okay. And then this is the overview. Apart from this, I am mainly working on the automation side. So I will try to explain what are the things we are doing in automation. It will be useful for those who for those who willing to automate the things. Okay. First, I start with my project. In my project, consider we have a setup which consists of around 15 to 20 clients currently. Clients in the sense I'm mentioning the laptop with the respective OS. We have Windows clients, around 5 to 6 Windows laptops. Similarly, for Linux OS like Ubuntu 18, Ubuntu 20, Ubuntu 16. With the various formats, we have laptops, and then for MacBook also. In mobile-based clients, we are using Android, various versions of Android we are using. Using this setup, we will try to simulate the real-time scenario. In the setup, first you need to fix the router or AP, which the customer ready to provide. When the customer trying to provide me the router, I need to do some configurations in that, and then will place the router to my setup. Once I trigger my script, all the clients will be automatically connected to the client router, and then from my server laptop, traffic will be pushed one by one. There will be plenty of traffic. For example, I'm telling browse traffic. Once browse traffic initiated from the server, it will automatically the command will be passed to the clients. From that, all the clients will be receiving the traffic and then perform the browse traffic operation. It will be like all the clients opening the laptop Chrome browser and then entering the URL which is server sent to them. Once it's perfectly executed those things, it will return the message to the server, whether it's executed or not within the proper time, whether it's faced any timeout or any internet issue like that. Similarly, for we have other traffics, Zoom call. All these kinds of steps we are doing in automation. Once Zoom call is initiated in my script, server will initiate the meeting. All the clients will be automatically connected via Zoom. Like we are joining this meeting, those kind of things are done via automation. How many days once this to be started or ended. Once the test is over, we will provide the result to the customer. They will analyze these things in what time, which traffic executed in every client, what is the bandwidth accepted, is there any failure, any network lag in that. Those kind of things we are testing. For mobile, all these things are done by Python programming. We are using socket communication plus Python. Using that, we are performing the automation things. And then for communicating with Android clients, we are developing a particular app specifically to contact the command with the mobile and server. Similarly for these things. Once we are done with that, we can analyze what is the router performance. Is there anything need to be checked like that? During this run, our device under test, which is like a router or AP, may be rebooted or face any issue like that. So once we get any issue, we can check the logs and provide better report. Using our project, customer will know where to improve the things. Okay, like those things. We will test on various boards.
and provide the results to the customers. These are the things which I want to convey. Okay. Next things Jivanand will take care. The next other topics. Jiva. Is there any doubts? Yeah, Okay. Once again, is there any doubts in that which I want to convey? If you have any queries, please ask. ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தா கேளுங்க இப்போ. சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது, எப்படி கோடிங் ஆர் மேனுவல் எப்படி பண்றது, எந்த கொஸ்டினா இருந்தாலும் கேளுங்க. Okay, Jiva, start. Jiva? Yeah, okay, Bhupati. Yeah, hello friends. I'm Jivanand, working in VBDN. I am a 2020 pass out student. I'm working in IoT domain in VBDN. Okay, guys. இப்போ கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ என்னன்னு பார்க்க, கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற டிவைஸ் ஸ்பேஸ் நமக்கு இப்போ வந்து லேப்லேயோ இல்லை சிஸ்டம்லேயோ வந்து நம்ம எதுவும் இன்ஸ்டால் பண்ணாமல் எல்லாம் க்ளவுட்லேயே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிற ஒரு டெக்னாலஜி பேர் தான் வந்து கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங். இப்போ இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா கூகுள் டாக்ஸ் இல்லைனா எக்ஸல் சீட் சொல்லலாம். இப்போ நம்ம வந்து ஏதோ ஜிமெயில் ஓப்பன் பண்ணிட்டு நம்ம அங்கேயே யூஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அதாவது டிவைஸ் ஸ்பேஸ் வந்து எதுவுமே அதை ஆக்குபை பண்ணாது. அதனால இப்போ டிவைஸ் ஹேங்கிங் அந்த மாதிரி வந்து எதுவுமே இருக்காது. நம்மளோட எந்த விதமான டேட்டாஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எதாக இருந்தாலும் வந்து க்ளவுடில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இப்போ நம்ம கம்பெனிஸ் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கு இல்லையா. இப்போ அந்த ஒவ்வொரு கம்பெனிஸ்க்கும் ஒவ்வொரு சர்வர்ஸ் இருக்கும். அந்த சர்வர்ஸில் தான் அங்கே இருக்க எல்லா டேட்டாஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து இருக்கும். இப்போ ஏதோ ஒரு ரீசனால இப்போ சர்வர் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு இல்லையா, ஏதோ ஒரு இப்போ நேச்சுரல் டிசாஸ்டரே வந்து ஏதோ சர்வர் வந்து டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ அதில் இருக்கிற டேட்டாஸ்லாம் வந்து லாஸ்ட் ஆகிடும். இப்போ அதை வந்து எப்படி நம்ம எடுக்கிறது அப்படின்னா, இப்போ பக்கத்தில் நிறைய டேட்டா சென்டர்ஸ் வந்து இருக்கும். அந்த டேட்டா சென்டர்ஸில் வந்து இப்போ நியர்பை வந்து இப்போ சென்னையில் வந்து நம்ம சர்வர்ஸ் இருக்குது, அது ஏதாவது டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ பக்கத்தில் ஏதாவது ஹைதராபாத்லேயோ மும்பைலேயோ ஏதாவது நிறைய டேட்டா சென்டர்ஸ் இருக்கும். அங்கே வந்து நம்ம டேட்டாஸ் வந்து அங்கே சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ அங்கேருந்து வந்து நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போது அதுக்கான இப்போ வந்து சர்வீஸ் ப்ரொவைலபிலிட்டிலாம் அங்கே வந்து இருக்கும். அதை வந்து நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். க்ளவுட்ஸ் வந்து இப்போ 3 டைப்ஸ் இருக்குப்பா. ஒன்று வந்து ப்ரைவேட் க்ளவுடு, பப்ளிக் க்ளவுடு, ஹைப்ரிட் க்ளவுடு அப்படின்ட்டு இருக்கு. ப்ரைவேட் க்ளவுட் அப்படின்னா இந்த கார்ப்பரேட் கம்பெனிஸ் அதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி. இப்போ அதாவது ரொம்ப சேஃபாக இருக்கும். அது வந்து வெளியே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. ரொம்ப சேஃபாக இருக்கும். அந்த கம்பெனிஸோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து அந்த கம்பெனிஸ்குள்ளே தான் இருக்கும், வெளியே வந்து வேற யாருக்கும் தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கம்பெனிஸும் அந்த மாதிரி ப்ரைவேட்டாக சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அதுதான் ப்ரைவேட் க்ளவுட். பப்ளிக் க்ளவுட் அப்படின்னா இப்போது கூகுள் அதான் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். கூகுள் வந்து ஒரு கூகுள் சர்ச் இன்ஜின் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பப்ளிக் க்ளவுட். நம்ம யார் வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி AWS இருக்குது, அமேசான் வெப் சர்வீஸ், மைக்ரோசாஃப்ட் அஷ்யூர் இருக்குது. அதே மாதிரி இப்போ பேசிக்காக இப்போ க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னா ஆன் டிமாண்ட் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ வந்து நமக்கு ஏதாவது இது வேணும், மெமரி வேணும், இல்லையா சிபியூவில் வந்து சிபியோட மெமரி இன்க்ரீஸ் பண்ணும், அந்த மாதிரிலாம் வந்து இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம தனித்தனியாக பண்ண இப்போ ரேமோட மெமரி ஃபஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம், அப்புறம் அது வந்து கரெக்டாக அடாப்ட் ஆகிருக்காது. அடுத்தது வந்து சிபியூக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரிலாம் இருக்காமல் இப்போ வந்து க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்னா அது வந்து நம்ம
க்ளவுட்ல யூஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அது ரொம்ப சேஃபா இருக்கும், செக்யூரா இருக்கும். அண்ட் தென் இது வந்து இப்போ 3 டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் இருக்குப்பா. என்னன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as a சர்வீஸ் அப்படின்னு இருக்கு, பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் as a சர்வீஸ்னு இருக்கு, சாஃப்ட்வேர் as a சர்வீஸ்னு இருக்கு. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா இப்போ நம்ம மெமரியோ இல்லை இந்த மாதிரி மெமரி சொல்லலாம். மெமரி வந்து இப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இப்போ வந்து எனக்கு இவ்வளோ மெமரி வேணும், ஒரு 2 ஜிபி வேணும், ஒரு 32 ஜிபி இல்லையா ஒரு 64 ஜிபி அந்த மாதிரி ஏதாவது வேணும் அப்படிங்கிற இதில் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as a சர்வீஸ் அதில் இருந்து எடுத்துக்கணும். ஃபிசிக்கலாக வந்து ஃபிசிக்கல் மெமரி வந்து எடுத்துக்கிறது, அதெல்லாம் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as a சர்வீஸ்லேருந்து எடுத்துக்கலாம். பிளாட்ஃபார்ம் as a சர்வீஸ்னா பெஸ்ட் வந்து ஓஎஸ் சொல்லலாம். விண்டோஸ் ஓஎஸ் எனக்கு வேணும் இல்லையா லினக்ஸ் ஓஎஸ் வேணும் அப்படின்னா வந்து பிளாட்ஃபார்ம் as a சர்வீஸ் அந்த ஆப்ஷன் இருக்கு. சாஃப்ட்வேர் as a சர்வீஸ்னு ஒன்று இருக்கு. அது வந்து என்னன்னா எனக்கு ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணணும், ஒரு டூல்ஸ் வந்து சிஸ்டம்ல ரன் பண்ணணும், அந்த மாதிரி இதுக்கும் வந்து நமக்கு க்ளவுட்ல வந்து ஆப்ஷன் இருக்கு. அந்த மாதிரி நம்ம க்ளவுட்ல இருந்து யூஸ் பண்றப்ப இப்போ அது ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸா இருக்காது. இப்போ நம்ம ஒரு 10 ஹவர்ஸ் இல்லைன்னா 8 ஹவர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு மட்டும்தான் அவங்க வந்து காஸ்ட் வந்து எடுப்பாங்க. டோட்டலாக ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் வந்து இருக்காது. அதனால் நமக்கு எப்போ வேணுமோ அப்போ மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அந்த ஒரு அவைலபிலிட்டி இருக்கு. ஓகே, தென் எஸ்டி வேன். எஸ்டி வேன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா சாஃப்ட்வேர் டிஃபைன் வைட் ஏரியா நெட்வொர்க். உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் வைட் ஏரியா நெட்வொர்க் அப்படின்னா என்னன்ட்டு. லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்றது, ஒரு குறிப்பிட்ட மெயில்ஸ்ல இருந்து ஒரு தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் மெயில்ஸ்குள்ள வந்து கனெக்ட் பண்றது தான் வந்து வைட் ஏரியா நெட்வொர்க். அதே வந்து எஸ்டி வேன் அப்படின்னா எஸ்டி அப்படிங்கிறது எதை வந்து டினோட் பண்ணுதுன்னா ப்ரோக்ராமேட்டிக்கா அதை நம்ம வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணி மேனேஜ் பண்றதுக்கு தான் எஸ்டி அப்படிங்கிறது. அதாவது எஸ்டி வேன்னா சாஃப்ட்வேர் டிஃபைன் வைட் ஏரியா நெட்வொர்க். ப்ரோக்ராமேட்டிக்கா நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணி அதை மேனேஜ் பண்றது தான் வந்து எஸ்டி வேன். இப்போ அந்த எஸ்டி வேன் வந்து எதனால நம்ம வந்து இப்போ நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டாக பேசுகிறோம் அப்படின்னா காஸ்ட் வந்து ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு காஸ்ட் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஹையாக இருக்கும். இதெல்லாம் விட வந்து செக்யூரிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதனால் வந்து நம்ம எஸ்டி வேன் வந்து நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் டெக்னாலஜிஸில் அது ஒன்று இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. ஓகே, அண்ட் தென் நான் வந்து இப்போ ஓகே ஐஓடியில் வந்து நான் இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ நாங்கள் வந்து என்ன ப்ராஜெக்ட் பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஈசாப் அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் உங்க எல்லாத்துக்கும் ஐஓடினா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். அதாவது ஒரு இன்டர் கனெக்டட் ஒரு எம்படட் டிவைசஸ் வந்து அப்படியே ஒர்க் பண்ணுறது தான் வந்து ஐஓடி. அதாவது இப்போ எக்ஸாம் ஐஓடினா வந்து என்னன்னா இப்போ ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்போ ஸ்மார்ட் ஹோம்ஸ் அப்படிலாம் வந்து இப்போ நிறையா ஒரு எமர்ஜிங் டெக்னாலஜியா இருக்கு. அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா இப்போ ரிங்கிங் நம்ம வந்து இப்போ டோரை வந்து லாக் பண்ணிட்டு எங்கேயாவது இப்போ வெளியே போயிருப்போம். இப்போ வந்து யாராவது வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டோ இல்லை தெரியாதவங்களோ யாராவது வந்து காலிங் பெல் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த சென்ஸை வந்து டிடெக்ட் பண்ணி நம்ம கையில் இருக்க வாட்ச்க்கோ ஃபோனுக்கோ ஒரு மெசேஜ் இல்லையா ஒரு ரிங்கிங் சவுண்ட் அலாரம் அது மாதிரி வந்து சென்ட் பண்ணுறது, இதெல்லாம் வந்து ஒரு எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ் தான் இருக்குது மாதிரி இருக்குது. ஓகே, நான் என் ப்ராஜெக்ட் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து ஈசாப் அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது வந்து ஒரு வெல்டிங் கம்பெனிக்கு வந்து அதை ஆட்டோமேஷன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட். நான் வந்து இதில் வந்து அப்ளிகேஷன் பார்ட்டில் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்ளிகேஷன் பார்ட்னா இப்போ நம்ம
ஃபோன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, ஃபோன்ஸில் வந்து இந்த ஐகான் வந்து கிளிக் பண்ணால் இதாகும், எந்த பிளேஸ்க்கு போகணும், இந்த பட்டன் வந்து கிளிக் பண்ணால் வந்து அங்கே என்ன ஒர்க் ஆகணும், அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி வந்து ஒரு செட் ஆஃப் டாஸ்க் இருக்கும். அதை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி அது ஜிஐ பேஸில் சேஞ்ச் பண்ணுற ஒர்க் அது இருக்கேன். ஓகே கைஸ், உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம். Any questions? டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ அவங்க கன்வே பண்ணின விஷயங்கள்ல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கேட்கலாம்ப்பா. பி பைலிங்குவல், நீங்க தமிழ்ல கூட கேட்கலாம், அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க. ப்ளீஸ் இன்டராக்ட் வித் த அலுமினிப்பா. Just you unmute and talk to the alumni. Okay, ma'am. Ma'am, I want to add some points. Okay, I got a question. Fuse surfutal. What are the projects which you are doing? Okay. சசிதரன் டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு, காலேஜ் பற்றி கேட்குறாரு, அண்ட் தென் செமஸ்டர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது, அண்ட் தென் காலேஜில் பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட்ஸ் காலேஜ். காலேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்டாஃப்மே ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருப்பாங்க. அதேமாதிரி உங்களுக்கு நோட்ஸ் கொடுக்கறது, கொஷின்ஸ் கொடுக்கறது எல்லாமே ஸ்டாஃப்ஸே பார்த்துக்கிறாங்க. நம்ம அவங்க கொடுக்கறத மட்டும் ஃபாலோ பண்ணாலே ஈஸியாக தான் இருக்கும். அந்த படிக்கிற பேர்டனும் வந்து குறையும். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா செமஸ்டர் எக்ஸாம். செமஸ்டர் எக்ஸாம் வந்து ஓகே செமஸ்டர் எக்ஸாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து லோக்கல் ஆத்தர் இல்லைன்னா ஸ்டாஃப் நோட்ஸ் வச்சு தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். செமஸ்டர் இப்போ செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வீட்டில் இருந்து தான் எழுதுறீங்க, ஓப்பன் புக் டெஸ்ட் தான். அதனால உங்களுக்கு அதில் எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்காது. மேக்ஸிமம் வந்து இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்லாம் பார்த்து தான் எழுதுறதுனால மேபி உங்களுக்கு ஃப்ரீ டைம் இருந்தால் நீங்கள் மற்ற கோர்ஸ் இன்டர்ன்ஷிப் இல்லைன்னா இந்த இன்பிளான் ட்ரைனிங் பண்ணுறது இல்லை ஆன்லைனில் கோடிங் கிளாஸ் ஃப்ரீ கோர்ஸ் நிறைய இருக்குது, அதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணலாம். அதை தவிர வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் விச் யூ டன் பை யூ இன் KOT. நான் வந்து காலேஜில் வந்து செகண்ட் இயர்ல இருந்து கிளப்ஸ் இருக்கு, ஒரு 5 கிளப்ஸ் இருக்கு. ஃபோர்ஸ் கிளப், பசிபிக் கிளப், ஸ்பார்க் கிளப், விடாட் அண்ட் வின் கிளப்னு 5 கிளப் இருக்கு. இதுல வந்து ஒவ்வொரு கிளப்லயும் ஒவ்வொரு விதமான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. பசிபிக் கிளப்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா VLSI ரிலேட்டடா சொல்லி தருவாங்க. ஸ்பார்க் கிளப்ல வந்துட்டு சிக்னல் ப்ராசஸிங் ரிலேட்டட், அண்ட் தென் வின் கிளப்ல வந்து ஃபுல்லா நெட்வொர்க்கிங் ரிலேட்டடா சொல்லி தருவாங்க. அண்ட் விடாட் கிளப்ல பாத்தீங்கன்னா விடாட் கிளப் தான் நான். எனக்கு வந்து சிஸ்டம்ல டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி விர்ச்சுவல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அண்ட் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் அந்த டூல் யூஸ் பண்ணி நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆட்டோமேஷன் பண்ற மாதிரி இல்ல ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையானது அது மாதிரி ரிலேட்டடான ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி மினி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் தென் வாட் இஸ் த பேசிக் ஒர்க் இன் த கோர் ஜாப்ஸ்? ஓகே, Vijaya Raj question. What is the basic work? Okay, actually இங்க வந்து பேசுனதுல நான் வந்து QA, ஜீவா வந்து சாஃப்ட்வேர். இது இல்லாம வந்து மற்ற ஒரு மெயின் ரோல் வந்து இந்த 3 ஹார்ட்வேர், சாஃப்ட்வேர், QA. ஹார்ட்வேர் பர்சன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி ஈஸி ரிலேட்டட் ஒர்க்கா இருக்கும். எங்க 2 பேத்துக்கும் வந்து டெக்னிக்கலும் பிளஸ் கோடிங்கும் தெரியணும். ஹார்ட்வேர் பீப்புளுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டெக்னிக்கல் தான், EEE ரிலேட்டட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா இருக்கும். அதுல வந்துட்டு ஒர்க் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா உங்களை வந்து ஒரு போர்ட் டிசைன் பண்ண சொல்றது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க மேனுவலா பண்ணாம ரியலா பண்ணாம ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி
காலேஜ்ல சொல்ற இந்த விடாட் கிளப்ல இருக்க டூல் மாதிரி அவங்க ஏதாவது ஒரு டூல் கொடுப்பாங்க ஹார்ட்வேர் ஒர்க்ல இருக்கவங்களுக்கு. அவங்க என்ன பண்ணும், அவங்க எந்த ப்ராடக்ட் செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து அதே காம்போனன்ட்ஸ் வச்சு எக்ஸாக்டா என்ன காம்போனன்ட்ஸ் யூஸ் பண்றோமோ அது எல்லாமே டூல்லயே அவைலபிளா இருக்கும். மல்டி சிம் இந்த மாதிரி இருக்க மாதிரி அவங்க வந்து கம்பெனி ரிலேட்டடா யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா வந்து கம்பெனி ரிலேட்டடா போகும்போது அவங்க வந்து ரொம்ப மைனூட்டா ஒரு சின்ன ஒரு ரெசிஸ்டர் கெப்பாசிட்டர் இதை கூட பார்ப்பாங்க. ஏன்னா இப்ப வந்து ஒரு ரெசிஸ்டர் ₹1 இருக்குன்னா இப்ப 1,00,000 காம்போனன்ட்ஸ் எடுக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு 1,00,000 காம்போனன்ட்ஸ் அந்த ரெசிஸ்டருக்கு மட்டும் போடுவாங்க. அதே வந்து அந்த ரெசிஸ்டருக்கு பதிலாக வேற ஏதாவது காம்போனன்ட் எஃபிஷியண்டா ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியுது, ஒரு ₹0.5 தான் ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு அதுலயே வந்து 1,00,000 இது வரும்போது அவங்களுக்கு 50,000 பெனிஃபிட். அந்த மாதிரி அவர் ரொம்ப டீப்பா பார்ப்பாங்க. அதனால அந்த மாதிரி ஹார்ட்வேர் பீப்புள்லாம் வந்து லேப்டாப்ல வந்து அவங்களோட லேப்டாப் பிசில வந்து டிசைன் பண்ணுவாங்க, சர்க்கியூட் டிசைன் பண்ணி அதுல கரெக்டா ப்ராப்பரா எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட்டா சக்சஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அண்ட் தென் போர்டுக்கு போவாங்க. அவங்களுக்கும் வந்து காஸ்ட் எஃபிஷியன்ட்டா இருக்கும், டைம் மேனேஜும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். அண்ட் தென் வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன் ஆட்டோமேஷன் ப்ராசஸ்? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டோமேஷன் ப்ராசஸ். இப்போ நம்ம வந்து எது வேணா வந்து ஆட்டோமேட் பண்ண முடியும் மேக்ஸிமம் பேஸ்ட் ஆன் இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நீங்க டெய்லி வந்து காலையில கூகுள் மீட் ஜாயின் பண்றீங்க இல்லையா, அது கூட வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணலாம், எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜா இருந்தாலும் ஓகே. நான் வந்து மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்றது பைத்தான் மட்டும்தான். ஃப்ரேம் ஒர்க்ல ரோபோட் ஃப்ரேம் ஒர்க் யூஸ் பண்ணேன். இப்போ பைத்தான் யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி எல்லாமே வந்து லினக்ஸ் பேஸ்ட்ல தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். விண்டோஸ்லயும் பண்ணலாம், நார்மலா நீங்க யூஸ் பண்ற லேப்டாப்லயுமே பண்ணலாம். இப்போ நார்மலா பாத்தீங்கன்னா பைத்தான்ல ஜஸ்ட் ஒரு மாடியூல் இருக்கு, பைத்தான் கோடிங். யாராவது உங்க செமஸ்டர்ல இருக்கா இப்ப பைத்தான் கோடிங்? யாராவது ஒருத்தர் ஆன்சர் பண்றீங்களா? இல்ல சாட்லயாச்சும் போடுங்க. ஹலோ ப்ளீஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்களை தான்ப்பா கேட்குறாங்க, அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்கப்பா, இல்லைன்னா சேட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. ஹலோ ஹலோ, நீ ஒன் ஆன்சர். டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணாதான்ப்பா செஷன் வந்துட்டு லைவ்லியா இருக்கும். பூமிகா, மேம். கேன் யூ இன்ட்ராக்ட் மா? ஓகேங்க மேம். ஸ்டார்ட் பேசு. உங்களோட இந்த செமஸ்டர்ல பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் இருக்குங்களா? சார் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்லயே சொல்லி தருவான்னு சொன்னாங்க சார். ஓகே, நீங்க செகண்ட் செமஸ்டரா? இல்லப்பா, இப்பதான் அவங்க ஃப்ரெஷர்ஸ், இனிமேல் தான் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டருக்குள்ள போக போறாங்க. எஸ் சார். இனிமேல் தான்ப்பா அதை படிப்பாங்க. ஓகே மேம், ஓகே. இப்போ பேசிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல ஜஸ்ட் உங்க புக்ல இருக்க கோடிங்ஸே கூட யூஸ் பண்ணலாம். லைன்ஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மியா தான் இருக்கும் இந்த ஆட்டோமேஷன் ரிலேட்டடா. நீங்க ஆட்டோமேஷன் எந்த அளவு காம்ப்ளெக்ஸோ போக போக தான் லைன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஜஸ்ட் நார்மலா இப்போ நீங்க வந்து டெய்லி மீட் ஜாயின் பண்றீங்க, இல்ல ஏதோ ஃபார்ம் ஃபில் பண்றீங்கன்னா டெய்லி ஒரே கூகுள் மீட் லிங்க் தான் ஸ்டார்ட் பண்றீங்கன்னா நீங்க ஜஸ்ட் பைத்தான்ல ஒரு சின்ன கோட் போடலாம். பைத்தான் ஓபன் பண்ணிட்டு ஒரு மாடியூல் இருக்கு, ஓஎஸ் இம்போர்ட் ஓஎஸ்ன்னு போட்டுட்டு ஜஸ்ட் அது இம்போர்ட் தான். அதுக்குள்ள வந்துட்டு நீங்க உங்களோட ப்ரௌசர் டீடைல்ஸ் எந்த லிங்க் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு டைம் செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சிஸ்டம்ல எனக்கு இந்த டைம் ஆனா ப்ரௌசர் ஓப்பன் ஆகணும் அப்படின்னு அதுல செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். ஜஸ்ட் வெறும் இஃப் கண்டிஷன், இஃப் எல்ஸ் தான். இதை வச்சு நீங்க ஈஸியா வந்து ஒரு சின்ன ஆட்டோமேஷன் சொல்றேன். அதே மாதிரி போக போக வந்து அதுலயே நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் பைத்தான்லயே, அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பைத்தான் லாங்குவேஜ் இஸ் ஈஸி டு லேர்ன். எஸ் எஸ், கம்பேரிட்டிவ்லி பைத்தான் லாங்குவேஜ் வந்து ஈஸி டு லேர்ன் தான். தேங்க்யூ ஹெச்ஓடி மேம். சி ப்ரோக்ராமிங் கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து பைத்தான் வந்து ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கு. இப்போ வந்து ரீசெண்டா வந்து பிளேஸ்மெண்ட் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நான் கொஷின்ஸ்லாம் பார்த்தேன் சிஸ்டர் லேப்டாப்ல. உங்களுக்கு வந்து லாங்குவேஜ் பொறுத்த வரையில அவங்க 2-3 லாங்குவேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் கொடுக்குறாங்க, சி, C++, ஜாவா, பைத்தான்.
அவங்க கொடுக்குற கொஷினுக்கு நீங்க வந்து இதுல ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ்ல ஆன்சர் பண்ணாலே வந்து போதும். அதுல வந்து ஆன்சரும் வந்து ப்ரிஃபர் பண்றது பாத்தீங்கன்னா வந்து பைத்தான்ல ட்ரை பண்ணும்போது உங்களுக்கு டைமும் எஃபிஷியன்ட் ஆகும். அதுல ஆல்ரெடி நிறைய இன்பில் ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால நீங்க வந்து சில இப்போ வந்து ஒரு லென்த் கண்டுபிடிக்கணும் இல்ல வேற ஏதாவது உங்களுக்கு டிஃபால்ட் வேல்யூஸ்லாம் வேணும்னா அதுக்கு கோட் பண்றதுக்கு பதிலாக பைத்தான்லேயே வந்து டிஃபால்ட்டாவே இருக்கும். இப்போ எனக்கு மேக்ஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஒரு 10 வேல்யூ இருக்கு அப்படின்னா அதுல பைத்தான்ல ஏதாவது ஒரு வேர்டு வச்சிருப்பாங்க, மேக்ஸிமம் இல்ல மேக்ஸ் ஆஃப் திஸ் லிஸ்ட், இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மேக்ஸ் போட்டு அந்த வேரியபிள் நேம் போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து அந்த வேரியபிளோட கவுண்ட் எல்லாமே நிறைய இன்பில் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பைத்தான்குள்ள இருக்கும். அதனால நீங்க லேர்ன் பண்றதுக்கும் ஈஸியா இருக்கும். லேர்னிங் வந்து யூடியூப்ல ட்ரை பண்ணலாம், இல்லைன்னா உடேமில ட்ரை பண்ணலாம், udemy.com. இதுல வந்துட்டு பெய்டும் இருக்கு, அன்பெய்டும் இருக்கு. இதுல வந்துட்டு நீங்க உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளா பண்ணலாம். அதுல இருந்தே வந்து மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே கவர் ஆயிடும். எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ்? What are the most popular tools used for automation testing? Okay, actually it depends on the tester using. Mostly வந்து full and full browser related testingலாம் வந்து ரோபோட் ஃப்ரேம்வொர்க்னு ஒரு ஸ்பெஷல் ஃப்ரேம்வொர்க் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஏன்னா அதுல வந்துட்டு நிறைய வந்து ஆல்ரெடி இப்போ பைத்தான்ல இருக்க மாதிரி ப்ரௌசர் ரிலேட்டடா நிறைய மாடியூல்ஸ் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ்ல வேர்ல்டு வைட் டெவலப்பர்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணி ஒரு மாடியூலா வச்சிருப்பாங்க. அப்போ நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ண பைத்தான்ல வந்து someone raised a hand. Swego Nandaswamy. Any questions, Swego? Hand raise பண்ணிருக்கீங்க. Sir, I think it was raised unknowingly, sir. You can continue. Okay, ma'am. Okay. பாப்புலர் டூல்ஸ் வரும்போது மேக்ஸிமம் ரோபோட் ஃப்ரேம்வொர்க் தான் இப்போ கரண்டா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் தென் செலினியம்னு அது அந்த டூல் வச்சும் செலினியமும் பைத்தானையும் யூஸ் பண்ணியும் நம்மளால வந்து ட்ரை பண்ண முடியும். பட் பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ரோபோட் ஃப்ரேம்வொர்க் அந்த டூல் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எஃபிஷியன்ட்டா இருக்கு. அதே போல கம்பெனிஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எஃபிஷியன்ட்டா யூஸ் பண்ற டூல்ஸ் வந்து நிறைய இன்டர்னலா டெவலப் பண்ணுவாங்க. ஸோ டெய்லியும் நம்ம பண்ற ரொட்டீன் ஒர்க்கை வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டா டெவலப் பண்றது இந்த மாதிரி. இப்போ அட்டனன்ஸ்க்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்னா ஜாயின் பண்ணும்போது நார்மல் அட்டனன்ஸ் சைன் பண்ற மாதிரி இருந்தது. அப்புறம் பயோமெட்ரிக் அண்ட் தென் ஸ்கேனர், இப்போ வந்து ஃபேஷியல் ரெகக்னிஷன், வாய்ஸ் ரெகக்னிஷன், இந்த மாதிரி அவங்களோட இன்டர்னல் ப்ராஜெக்ட்ஸையும் வந்து ஃபுல்லா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க. ஒன்ஸ் இட் சக்சஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா we can go further. Any other questions? What is an automation testing framework? Okay. ஆக்சுவலி இந்த டெஸ்டிங் ஃப்ரேம்வொர்க்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் வச்சிருப்போம். அதாவது அர்ச்சனா, நீங்க வந்து அர்ச்சனா கொஞ்சம் மைக் ஆன் பண்றீங்களா? எஸ் சார். ஓகே, நீங்க வந்து எந்த மாதிரி क्वेश्चन கேட்க வரீங்க? ஆட்டோமேஷன் ஃப்ரேம்வொர்க் டெஸ்டிங்ல என்ன இருக்குங்கிற மாதிரி கேக்குறீங்களா? எஸ் சார். ஓகே, மியூட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங்ங்கிறது அதுவும் வந்து செட் ஆஃப் கோட்ஸ் தான். அதுவும் பைத்தான் ரிலேட்டட் மாதிரி தான். பைத்தான் ஆனா வந்து இப்போ இந்த ஃப்ரேம்வொர்க் ரோபோட் ஃப்ரேம்வொர்க் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது அதுல நிறைய டிஃபால்ட்டாவே கோடிங் போட்டு வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த கோடிங் வேர்டை மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ நான் வந்து பைத்தான்ல வந்து ப்ரௌசர் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு ஒரு கோடு, யூஆர்எல்க்கு ஒரு கோடு, அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்டர் பண்றதுக்கு ஒரு கோடு, சேவ் பண்றதுக்கு ஒரு கோடு, இந்த மாதிரி போறதுக்கு பதிலாக நிறைய ஷார்ட்கட்ஸ் வந்து அவங்களே வச்சிருப்பாங்க. சிங்கிள் லைன்லயே வந்து டெவலப்பர்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி ப்ரீ டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. இப்போ நான் வந்து இதே லைனை வந்து ரோபோட் ஃப்ரேம்வொர்க்ல போடணும்னா ஓப்பன் ப்ரௌசர் ஸ்பேஸ் எந்த ப்ரௌசர் அண்ட் தென் எந்த யூஆர்எல், இந்த மாதிரி நமக்கு ஈஸியா வந்து முடிக்கலாம். அண்ட் தென் வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்? ஓகே, இப்போ வந்து ஆட்டோமேஷன்ல வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ஆட்டோமேஷன்ல இப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் ஆட்டோமேஷன் பண்ணிட்டோம். ஆனா வந்துட்டு
இப்போ வந்து அதுல ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கோட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆயிடும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு கம்பெனியில வந்து இந்த சேம்பர்ஸ் வச்செல்லாம் ஆட்டோமேஷன் பண்ணுவாங்க. சேம்பருக்குள்ள வந்து ரெண்டு ரெண்டு ரவுட்டர் இந்த இல்ல ஏபி இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இன்பிட்வீன்ல வெறும் ஆர்எஃப் கேபிள்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். அப்போ வந்துட்டு மேக்ஸிமம் பேண்ட்வித் த்ரூபுட் இந்த மாதிரி எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. அப்படி பண்ணும்போது இப்போ வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து 2 சேம்பர் மட்டும் வச்சு ட்ரை பண்ண சொல்லி ஆட்டோமேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எக்ஸாம்பிள் சொல்றாங்க. ஆட்டோமேஷன் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து அவங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் டிபெண்டன்சிக்காக இப்போ 3 சேம்பரா மாத்தினாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டிவைஸ் வரும். ஸோ அப்போ வந்து அதுக்கு கோடிங் போடுறதுக்கு இட் டேக்ஸ் சம் டைம். ஸோ வந்து இப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் ஆட்டோமேட் பண்ண போறோம்னா அது மேக்ஸிமம் இப்போ இல்லை அவங்க ப்ரியராகவே சொல்லிட்டாங்க 2 or 3 சேம்பர்ஸ் வருது அப்படின்னா நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து இது பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு விஷயம் ஆட்டோமேஷன் பண்ணி முடிச்சோட்டி அடிஷ்னலாக ஏதாவது ஒன்று ஆட் பண்ணுறதுனா மட்டும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். அது பேஸ்ட் ஆன் அவங்க சொல்கிற ரிக்குவயர்மெண்ட். இப்போ சிம்பிளான ரிக்குவயர்மெண்ட் தான், எனக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ரிசல்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஆட்டோமேஷனில். இப்போ வந்து டெய்லியும் ஏதாவது நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு பிடிஎஃப் ஸ்டாஃபுக்கு சென்ட் பண்றீங்க ஒரு ஃபோல்டர்ல இருந்துன்னா அதை கூட உங்களால ஆட்டோமேஷன் பண்ண முடியும். அந்த ஃபோல்டர் எந்த லொகேஷன் எந்த ஸ்டாஃப்க்கு போகணும் அதை வந்து இன்புட்ஸா நீங்க பைத்தான்ல கொடுத்துடணும். ஃபோல்டர் ஃபைல் நேம் கொடுத்துடணும். என்ன டைம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இப்ப எல்லாத்துக்குமே வந்து பைத்தான்ல இன்பில்டா இருக்கு. மெயில் பண்றதுக்கும் வந்து இன்பில்டா மாடியூல்ஸ் இருக்கு. அதை பேஸ் பண்ணி வந்துட்டு நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். And then what are the skills needed for automation? மெயின்லி ஆட்டோமேஷன் வந்து கோடிங் தான். அதுலேயும் வந்து இப்போ ரோபோட் ஃப்ரேம்ஒர்க் இந்த மாதிரி ஃப்ரேம்ஒர்க்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது வந்து கோடிங் நாலேஜ் வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டபிளாக இருந்தால் போதும் நம்ம வந்து ப்ரொசீட் பண்ணலாம். அண்ட் தென் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் மெயின் ஃபியூச்சர். மெயினாக வந்து எதுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய பேத்துக்கு டவுட்ஸ்லாம் வரலாம். இப்போ வந்துட்டு நான் மெயில் பண்ணுறது வந்து மெயில் பண்றதுக்கு ஒரு கோட் எழுதுறதுக்கு பதிலாக நானே மெயில் பண்ணிடலாம் அந்த டைமுக்கு, இல்லைன்னா ஷெட்யூல் சென்ட் கொடுக்கலாம் மெயில் ஐடியில, அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் இது பண்ணலாம். ஆனா வந்து இந்த மாதிரி மெயினா வந்து பண்றதுக்கு காரணம் வந்துட்டு இப்போ நீங்க நிறைய பேர் யூஸ் பண்றதுனாலும் சரி, இப்போ நிறைய பேருக்கு சென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் சரி, அந்த டேட்டாஸ் எவ்வளோ அதிகமா இருந்தாலும் சரி, இப்போ வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு லாஸ்ட் வீக் வந்த ஒருத்தர் ஹெல்ப் கேட்டது சொல்றேன். அவங்களுக்கு என்ன ரிக்குவயர்மெண்ட்னா அவங்களுக்கு வந்து டைம் கம்மியா தான் இருந்தது. அவங்க கிட்ட வந்து ஒரு எக்ஸல் ஷீட்ஸ் இருந்தது. ஒவ்வொரு ஷீட்லயுமே டேட்டா இருக்கு. அவங்களுக்கு ஃபைனல் ஷீட் எப்படி வரணும்னா ஒரே ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டா வரணும். அந்த 50 ஷீட்ஸ் கண்டென்ட்ஸும் 1 by 1 வரணும். அவங்களுக்கு வந்து டைம் இல்லாததுனால பைத்தான்ல ஆட்டோமேஷன் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க. அது என்கிட்ட கேட்டாங்க. இப்போ பைத்தான்ல பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ்ல அந்த டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். மேனுவலா பண்ணா இது வந்து ஒரு 5 hours கிட்ட ஆகும். அதே போல அவங்க வந்து ஒவ்வொரு 50 ஷீட் இருக்குன்னா ஒவ்வொரு ஷீட்டுமே தனித்தனி எக்ஸலா வேணும்னு சொன்னாங்க. அந்த மாதிரியும் நம்ம பைத்தான்ல போடும்போது நிறைய இன்பில்ட் மாடியூல் இருக்கிறதுனால நமக்கு டைம் சேவ் ஆகும். அது வந்து ஒரு மெயின் ஃபியூச்சர். அண்ட் தென் வந்து இப்போ இந்த ப்ரௌசர்ல எதுக்கு ப்ரௌசர்னு அடிக்கடி அதுல எதுக்கு டெஸ்ட் பண்றோம் அப்படின்னா, இப்போ இந்த ஆக்சஸ் பாயிண்ட் ரவுட்டருக்குலாம் வந்து ஒரு யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும். இப்போ மீட்க்கு இருக்கிற மாதிரி கேமரா ஆன் மைக் ஆஃப் இந்த மாதிரி அதுல வந்துட்டு ஒரு நியூ வைஃபை கிரியேட் பண்றது, வைஃபை டெலீட் பண்றது, உங்களுக்குன்னு ஒரு செட்டிங் வச்சுக்கிறது, நிறைய என்கிரிப்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்றது, இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். இப்போ வந்துட்டு ஒரு கம்பெனி வந்து கிளைண்ட் வந்து ஏதாவது ஒரு டிவைஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா வந்து அத கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க டெய்லியும் வந்து ஏதாவது ஒரு பக் வந்திருக்கும், அதை வந்து அப்டேட் பண்ணியிருப்பாங்க. கோட் வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கும். அப்போ அப்டேட் பண்ணி முடிச்சிருக்கும் போது நம்ம ஒவ்வொரு டைமுமே வந்து நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும், 100-200 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஒவ்வொன்றுமே வந்து மேனுவலா பண்றதுக்கு பதிலாக டைம் ஆகும். அதுக்கு பதிலாக நம்ம ஒன்ஸ் கோட் எழுதிட்டோம்னா டெய்லியுமே அதே கோடே ரன் பண்ணி அதுவே நமக்கு ரிசல்ட் காட்டிடும். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு நியூ வைஃபை நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடிஞ்சுதா இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி அதுவே வந்து நமக்கு வந்து ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணிடும். அதனால நமக்கு வந்து அதை வச்சு பார்த்துக்கலாம். அதான் இது ஒரு ஃபியூச்சர். வேற எனி கொஸ்டின்ஸ்? which is enough for IT field. Basic okay. ஒரு C++, ஜாவா
இதுல எது இனஃப் ஃபார் ஐடி ஃபீல்ட்னு கேக்குறீங்க. தட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் கம்பெனி. மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனி வந்து ஜாவா இல்ல பைத்தான் அந்த இது இது ரிலேட்டட் இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து பிளேஸ்மெண்ட்லயே வந்து சொல்லுவாங்க. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கம்பெனி. சில கம்பெனி வந்து அவங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் தெரிஞ்சா போதும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சில கம்பெனி வந்து இல்ல எனக்கு பர்டிகுலரா இந்த லாங்குவேஜ்ல இருக்க ஸ்டூடெண்ட் தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. And then what are the points that are covered by planning phase of automation? Okay. சுபாஷினி ஸ்ரீனிவாசன் கொஞ்சம் மைக் ஆன் பண்றீங்களா? ஓகே சார். உங்க क्वेश्चन சொல்லுங்க. சார் இல்ல சார், ஆட்டோமேஷன் பண்றப்போ நம்ம இதெல்லாம் வந்து ஃபோக்கஸ்ல வச்சுட்டு பண்ணணும். ஓகே அந்த ஸ்டெப்ஸ் கேக்குறீங்க. எஸ் சார். ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு மேனுவலா ஃபர்ஸ்ட் அது வந்து ஒர்க் ஆகுதா, மேனுவலா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதான்னு பார்க்கணும். அண்ட் தென் வந்துட்டு நம்மளால வந்து கமாண்ட்ஸ் கோடிங் ரிலேட்டடா சம்திங் ஹார்ட்வேர் ரிலேட்டடா வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து கொஞ்சம் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட்டும் தேவைப்படும். ஸோ நம்மளால வந்துட்டு கோடிங் ரிலேட்டடா அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா இல்லையா? இப்போ வந்து மேக்ஸிமம் வி கேன் ஆட்டோமேட் பிசி ரிலேட்டட் திங்ஸ். ஒரு ப்ரௌசர் இந்த மாதிரி இருக்கலாம், இல்ல ஒரு சேம்பர் வைக்கும் போது எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் லேப்டாப் இந்த மாதிரி டிவைசஸ் கனெக்ட் பண்ண முடியுதோ அதெல்லாம் மேக்ஸிமம் நம்மளால ஆட்டோமேட் பண்ண முடியும். நீங்க அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் வந்து பார்க்க வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா மேனுவலா வந்து உங்களுக்கு அதை ட்ரை பண்ண தெரியணும். அண்ட் தென் வந்துட்டு ஆட்டோமேஷனுக்கு வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாவே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு கம்பெனில எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு திங் இருக்கு அப்படின்னா டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெடி பண்ணுவாங்க. ஸோ வந்து நம்ம சப்ஜெக்ட்ல வர மாதிரி டயக்ராம் அண்ட் தென் எப்படி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும், இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா டிசைன் பண்ணிட்டு அதை வந்து ஹையர் அஃபீஷியல்ஸ்க்கு சென்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து ஒரு 2-3 ரிவ்யூ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஓகே அப்படின்னா இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. மெயின்லி பாத்தீங்கன்னா மேனுவலா ட்ரை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அது ரிலேட்டடா என்னென்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ண முடியும் எல்லாமே வந்து டாக்குமெண்ட்ல டிஃபைன் பண்ணிருப்பாங்க. ஒன்ஸ் அது வந்து சீனியர் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாருமே செக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேஷன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அண்ட் தென் ஹவ் இஸ் ஆட்டோமேஷன் யூஸ்ட் இன் நவடேஸ்? இப்போ ஆட்டோமேஷன் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா திவ்யஸ்ரீயோட கொஸ்டினுக்கு வந்து இப்போ நீங்க நார்மலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெயில் ஐடி நீங்க கிரியேட் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து கொஞ்ச நேரத்துல ஒரு மெயில் வரும், தேங்க்ஸ் ஃபார் கிரியேட்டிங் திஸ் மெயில் ஐடி அந்த மாதிரி வரும். அதே மாதிரி இப்போ அமேசான்ல ஒரு ஆர்டர் போடுறீங்க இல்ல பிளிப்கார்ட்ல இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணும்போது உடனே உங்களுக்கு ஆர்டர் கன்ஃபார்ம் மெயில் வர்றது, இது எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேஷன் தான். அவங்க வந்து ஒவ்வொருத்தருக்குமே உட்காந்து மேனுவலா டைப் பண்ணிட்டு இருந்தா லேட் ஆகும். ஸோ வந்து எல்லாமே வந்து பேக் எண்ட்ல கோடிங்ல போட்டிருப்பாங்க. எந்த ப்ராடக்ட் மேக்ஸிமம் டெம்ப்ளேட் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம வாங்குற அந்த ப்ராடக்ட் நேமு ப்ரைஸ் டீடைல்ஸ் மட்டும் மாறும் அந்த இடத்துல. இப்போ நீங்க 2-3 ஆர்டர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் கண்டென்ட் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி திங்ஸ் ஆட்டோமேஷன் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஏன்னா உங்களுக்கு கஸ்டமர் இன்க்ரீஸ் ஆக உங்களுக்கு வந்து மேனுவலா பண்றது லேட் ஆகும். அதே போல பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேஷன்ல வந்துட்டு மற்ற எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இந்த சேட் பாட், ஏதாவது ஒரு வெப்சைட்க்கு போனீங்கன்னா இப்போ காலேஜ் வெப்சைட்டே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ உள்ள போனீங்கன்னா அட்மிஷன், ஆர் யூ லுக்கிங் ஃபார் அட்மிஷன், இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும். மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு பேசிக் கொஸ்டின்ஸ்க்குலாம் வந்து அந்த பாட்டே வந்து ஆன்சர் பண்ணிடும். ஸோ அந்த நம்ம ஃபர்தரா ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா நம்ம பாட் கிட்ட டீடைல்ஸ் கொடுத்துட்டோம்னா காலேஜ்ல இருந்து நம்மளை கான்டாக்ட் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்டோமேஷன் மேக்ஸிமம் எல்லா இடத்துலயுமே யூஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்கு. அதே போல ஆட்டோமேஷன் யூஸ் பண்ணி இந்த கார், ஆட்டோமேட்டிக் டெஸ்லா கார்ஸ், செல்ஃப் டிரைவ் கார்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுவே ஒரு ஆட்டோமேஷன் தான். மேன் ரீப்ளேஸ் பண்றாங்க. வாட் ஆர் த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் ஃபார் languages mandatory for EC? Okay, it depends on your interest. மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு 1 or 2 ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் படிச்சுட்டு அண்ட் தென் வந்துட்டு இசி ரிலேட்டடா ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும். மேக்ஸிமம் வந்துட்டு இப்போ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கோர்ல ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா இசியில் எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் தியரி இந்த மாதிரி ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ் மட்டும்தான் கேட்பாங்க. அந்த 2 சப்ஜெக்ட்ஸ் கவர் பண்ணீங்கனாலே நீங்க ஈஸியா வந்துட்டு ஹார்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆயிடலாம். இப்ப ஹார்ட்வேர் பிளஸ்
அதர் ஃபீல்ட்லையும் சர்வை பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, எனி அதர் கொஷின்ஸ்? அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்கப்பா. What is meant by cross browser testing? By Bhumikappa. Yes, sir. Okay, பூமிகா நீயே அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேட்டுக்குப்பா டைரக்டா. ஓகேங்க மேம். ஓகே, இப்போ கிராஸ் ப்ரௌசர் டெஸ்டிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான் ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது வந்து ப்ரௌசர் ரிலேட்டடா இப்போ வந்து ஒரு கண்டென்ட் வந்து மல்டிபிள் ப்ரௌசர்ஸ்ல வந்து டெஸ்ட் பண்றது ரிலேட்டடா. மேக்ஸிமம் வந்து நான் வந்து இந்த டெஸ்டிங் ட்ரை பண்ணதில்ல, எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ் சொல்றேன். இப்போ வந்துட்டு மல்டிபிள், இப்போ வந்து ஒரே வெப்சைட் தான் மல்டிபிள் ப்ரௌசர்ஸ்ல எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது, அது வந்து கரெக்டாக அடாப்ட் பண்ணிக்குதா, மொபைலில் எப்படி கரெக்டாக வருது. இப்போ நம்ம கூகுளே வந்து எடுத்தோம்னா டெஸ்க்டாப் வியூ ஒரு மாதிரி இருக்கும், மொபைல் வியூ ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஆனால் கண்டென்ட் வந்து மோஸ்ட்லி கொடுக்குற கண்டென்ட் கரெக்டாக தான் வருது. எனக்கு தெரிஞ்சு கிராஸ் ப்ரௌசிங் டெஸ்டிங் டூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் கம்ப்ளீட்னு இருக்கு, லேம்டா டெஸ்ட், இந்த மாதிரி டூல்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு ஃபர்தரா டீடைல்ஸ் வேணா நீங்க லேர்ன் பண்ணி பாருங்க. இது எனி அதர் क्वेश्चंस? Students, if you have any other questions, you can type your question in chat box, or else you can ask by unmute yourself and ask. Hello. Yes, ma'am. Sir Gopi sir. Yes, ma'am. You can proceed, sir. Okay, ma'am. We'll proceed with the Sambat Kumar, alumni Sambat Kumar's video. We'll proceed, ma'am. Is it ready, sir? Yes, ma'am. It's ready, ma'am. Okay, sir. Okay. Okay. So thank you very much, Mr. Bhupati and Mr. Jeevanand, for having a lively interaction with our freshers. Thank you so much, Pa. Thank you, ma'am. Yeah, thank you, ma'am. Yes, Pa. Yes, Pa. You are always welcome. Ma'am, finally, vote of thanks. Finally, the vote of thanks is there, ma'am. Yes, sir. They can be in line. We will Yes, play that video. After that, we will give the vote of thanks, and then we will head to meeting. Okay, sir. We will wait. Okay, Bhupati. Yes, Okay, Jeevan. Okay. Okay, sir. Now we shall pass on to Engineer Sampat Kumar's video, sir. Gopi sir, please play the video, sir. I am Sambat Kumar, Senior DevOps Engineer at Renault Nissan Technology Business Center, India, through Onward Technology. First of all, I welcome you to our department and KIOT, and I also congrats you to become an excellent engineer. Now we are going to see the following topics about our department, opportunities, what do we do, and also smart goal. First, we are going to see our department. What is ECE? இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஃபைனல் இயரில் பிளேஸ்மெண்ட் கொஸ்டினுக்காக ஆன்சர் தேடுவாங்க. நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் வரும்போதே இதுக்கு உண்டான ஆன்சர் தெரிஞ்சுக்கிட்டு உள்ளே வந்தீங்கன்னா நீங்கள் எதுக்காக படிக்கிறீங்க, எந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போக போகிறீங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு தெளிவாக ஒரு கோல் செட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் ECE? ஸோ இதுக்கு வந்து கரெக்டான ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங். இதில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் இஸ் சயின்ஸ், அதாவது ஸ்டடி ஆஃப் ஃப்ளோ அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ், இதுதான் எலக்ட்ரானிக்ஸ். கம்யூனிகேஷன் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக ஒரு மனிதனும் இன்னொரு மனிதனும் பேசிக்கிட்டாவே அது கம்யூனிகேஷன் தான். பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டம் டு சிஸ்டம், மிஷன் டு மிஷன் அண்ட் மிஷன் டு ஹியூமன், இந்த கம்யூனிகேஷன் தான் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக சொல்கிற மாதிரி இருந்தால்
நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய மொபைலில் ஒரு ஸ்பீச்சை வந்து பேசுவீங்க. அந்த ஸ்பீச்சை வந்து உங்களுக்கு பைனரியாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன் வழியாக அது டிரான்ஸ்மிட் ஆகிட்டு இன்னொரு மொபைலில் போயிட்டு மறுபடியும் அனலாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு அவங்களுக்கு கேட்கும். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி வைஸ் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது தான் கம்யூனிகேஷன். இன்ஜினியரிங்கிறது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சயின்ஸ். ஸோ இதில் ரிசர்ச்சிங், டிசைனிங், டெவலப்பிங், டெஸ்டிங், எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங்கில் வந்துடும். ஓகேங்களா? இப்போ நமக்கு வந்து இங்கே என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது, நீங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட் இயரில் வந்திருக்கீங்க, எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்திருப்பீங்க, இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸாக இருந்தாலும் என்னென்ன உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட் அதில் என்னென்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இண்டஸ்ட்ரி எப்படி ரெவல்யூஷன் ஆகிருக்கு, 5G நெட்வொர்க், எலக்ட்ரானிக்ஸ் வெஹிக்கிள் அண்ட் ஆல்சோ ஆட்டோமேட்டிவ் இன்ஜினியரிங், 6th வார்ஃபேர் வெப்பன்ஸ், இதை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? தென் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன், அதாவது இண்டஸ்ட்ரின்ட்டு ஒன்று வரும்போது இதுக்கு முன்னாடி மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, விவசாயம் பண்ணுவாங்க, விவசாயம் பண்ணதுலேருந்து அதுலேருந்து உணவு எடுத்து அவங்க சாப்பிடுவாங்க. ஸோ இண்டஸ்ட்ரின்ட்டு ஒன்று வரும்போது இனோவேஷன்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகும்போது ஃபஸ்ட்டு எப்படி இண்டஸ்ட்ரி இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர், ஸ்டீம் பவரில் இருந்தது. ஓகேங்களா? இது ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன். செகண்ட் ஜென்ரேஷன் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி வந்துருச்சு, ஆட்டோமேட்டிக்காக மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. தேர்ட் ஜென்ரேஷன் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ கம்ப்யூட்டர் வச்சு ஒரு ஸ்மால் ப்ரோக்ராம் போட்டு சின்ன சின்ன ஆட்டோமேஷன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஃபோர்த்து ஜென்ரேஷன் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கனெக்டட் நெட்வொர்க் ஆஃப் ரோபோட்டிக்ஸ் வந்துருச்சு. அதாவது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளான்ட் ஃபுல்லாகவே ரோபோட்டிக் மூலிமா நம்மளால் இப்போ ஆட்டோமேட் பண்ணிக்க முடியும். அந்த மாதிரி இப்போ 4th ஜென்ரேஷன் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் 5th ஜென்ரேஷன் எப்படி வரப்போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஷினும் ஹியூமனும் ஒர்க்கராக நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம். நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி மிஷினும் நம்ம எப்படியெல்லாம் சிந்திக்கிறோமோ அதே மாதிரி அந்த மிஷினும் சிந்திச்சு உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ண போகுது. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனுடைய ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷன். தென் இப்போ இண்டஸ்ட்ரி 4.0 கரண்ட்டாக ரன்னிங்கில் இருக்குது. அதில் என்னென்ன டெக்னாலஜி இருக்குது, இப்போ என்ன கரண்ட்டாக ரன்னிங்கில் இருக்குன்றதை இந்த ஒரு சின்ன ஸ்லைடில் பார்ப்போம். ஓகேங்களா? அட்வான்ஸ்டு ரோபோட்டிக், இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோபோட்டிக் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட் போகிறீங்க, ஒரு கார் மேனுஃபேக்சரிங் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா அதில் 50% ஆஃப் ஒர்க் வந்து எல்லாமே ரோபோட்டே உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிடும். சரிங்களா? அடுத்தது ஸ்மார்ட் சென்சார்ஸ். ஸ்மார்ட் சென்சார்ன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். அது பக்கத்தில் பாருங்கள், ஒரு டொமேட்டோ சாஸ் பாட்டில் போட்டிருப்பேன். ஸோ அந்த ஸ்மார்ட் சென்சாரில் வந்து இது எதுக்காக போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டொமேட்டோ கம்பெனி ஒரு IoT சென்சார்ஸ் வச்சு ஒரு குட் டொமேட்டோ எப்படி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறது, எப்படி வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுறது அப்படின்றத ரிசர்ச் பண்ணிட்டு அந்த டொமேட்டோ வந்து எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ப்ரோட்டீன், நல்ல விட்டமின்ஸ் இருக்க மாதிரி ஒரு டொமேட்டோவை அவங்க ஆர்டிஃபிஷியலாக அவங்க அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதனால் என்ன கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாஸ் வந்து அவங்களுக்கு எப்பயும் ஒரே மாதிரியான டேஸ்ட்டாக அவங்களுக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும். அவங்களுடைய சாஸோடைய சேல்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகும். தென் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்ன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ரியல் வேர்ல்டை அப்படியே இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் பண்ணுறது தான் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். அப்படின்னா ரியல் வேர்ல்டுனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஒரு மரமாக கொண்டு போயிட்டு நீங்கள் இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் பண்ணலாம். மரத்தில் ஒரு சில சென்சார்ஸ் நீங்கள் வச்சுட்டு இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் பண்ணலாம். ஒரு டாக் இருக்குன்னா அந்த டாக் வந்து நீங்கள் இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் பண்ணலாம். ஒரு ஹியூமனை இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் பண்ணலாம். ஒரு செடியை இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் பண்ணலாம். ஒரு பில்டிங் இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ கனெக்டிங் எவ்ரிதிங் டு த இன்டர்நெட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். தென் லொக்கேஷன் டிடெக்ஷன். இப்போ நம்ம உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்க மாதிரியே சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் மேப்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் கூகுள் மேப்பில் போய்ட்டு அந்த இடத்துல வச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஒரு 3 வேஸ் வந்து உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணும். உங்களுக்கு அதில் எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் போகலாம். தென் க்ளவுடு கம்ப்யூட்டிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து 2 எக்ஸாம்பிள் போடுறேன் பாருங்கள், அலெக்ஸா அண்ட் ஆல்சோ கூகுள் அசிஸ்டன்ட். இப்போ நீங்கள் ஒரு வாய்ஸை வந்து நீங்கள் அலெக்ஸா கிட்ட பேசுகிறீங்க, அந்த வாய்ஸ் அப்படியே க்ளவுடுக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ க்ளவுடில் வந்து அது ப்ராசஸ் நடக்கும், அவங்க என்ன பேசியிருக்காங்கட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அங்கேருந்து ரெஸ்பான்ஸ் வரும். அலெக்ஸா அதுக்கு உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கும். தென் 3D பிரிண்டிங் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு பாக்ஸ் செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க, இல்லை ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க. ஸோ நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் சாஃப்ட்வேரில் நீங்கள் டிசைன் பண்ணிட்டு அந்த 3D பிரிண்டிங்கு நீங்கள் இன்புட்டாக கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த 3D பிரிண்டிங் அதை இன்புட்டாக எடுத்துக்கிட்டு தென் உங்களுக்கு அந்த பாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டிசைன் பண்ணி கொடுத்துரும். தென் பிக் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸுங்கிறது நீங்கள் யூஸ்வலாக எந்த இடத்துல பார்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேண்டமாக நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்ததில் பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட் மேட்ச்லாம் பார்க்கலாம். ஒரு பிளேயர் என்டர் ஆகும்போது அவர் எத்தனை விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு, எத்தனை ரன் அடிச்சிருக்காரு, எத்தனை மேட்ச் விளையாண்டுருக்காரு, அவருடைய ஆவரேஜ் எவ்வளோ, ஸ்ட்ரைக் ரேட் எவ்வளோ, இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிறைய டேட்டா ஒரு இடத்துல இருக்கும், அதுல வந்து அந்த பிளேயருக்கான டேட்டா மட்டும் எடுத்து உங்களுக்கு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது பிக் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ். தென் ஆர்குமெண்டட் ரியாலிட்டிங்கிறத விட நான் வந்து இப்போ நான் வாயில சொல்கிறத விட உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவாக காட்டினா நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த வீடியோவை இப்போ நீங்கள் பாருங்கள். சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு 1 minute மட்டும் இதில் நம்ம பார்க்கலாம்.
ஸோ ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி இப்போ நம்ம பார்த்துருப்போம். நீங்கள் ஜஸ்ட் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ உங்களுடைய ஃபோட்டோ இருக்குது. அந்த ஃபோட்டோவில் நீங்கள் ஒரு ட்ரெஸ் வந்து சூஸ் பண்ணுறீங்க. அந்த ட்ரெஸ்ஸை வந்து வச்சு பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்க. எனக்கு இந்த ட்ரெஸ்ஸு போட்டு பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது. நீங்கள் அந்த ட்ரெஸ்ஸை ஸ்கேன் பண்ணிட்டு உங்களை ஃபோட்டோவோட லிங்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண எப்படி நீங்கள் ரெப்ரசென்ட் ஆவீங்கன்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது காட்ட ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இந்த மாதிரி ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி ஒரு ஃபியூச்சரில் ஒரு பெரிய டெக்னாலஜியாக வரப்போகுது. ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறையா உங்களுக்கு இருக்க போகுது. தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாமே இண்டஸ்ட்ரியல் 4.0ங்கிறது இப்போ இருக்கிறது. நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு எப்படி வரப்போகுதுன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் 5.0. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4.0 விட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக வரப்போகுது. ஸோ நம்ம கீழே வந்து பார்த்துட்டு வந்துடும் இண்டஸ்ட்ரியல் பிளாக் செயின். ஓகேங்களா? இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் பிளாக் செயின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளாக் செயின்ங்கிறது சர்வர் அப்படின்ற ஒரு இடம் எந்த இடத்துலையுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்காது. சரிங்களா? ஒரு சிஸ்டமும் இன்னொரு சிஸ்டமும் டேட்டா ஒன்னோட ஒன்று கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு எந்த இடத்துல உங்களுக்கு டேட்டா இருக்கோ அங்கேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை ஃபெச் பண்ணி எடுத்துக்கும். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் இண்டஸ்ட்ரியல் பிளாக் செயின். இது எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெட்ஜர், டிஜிட்டல் லெட்ஜர் நம்ம எங்கெல்லாம் வேணுமோ அந்த இடத்துலலாம் அங்கே யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஓகேங்களா? தென் அடுத்தது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ் அடுத்தது வரப்போகுது. இந்த ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளோட சொல்லணும்னா உங்களுக்கு பாருங்கள் ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோன்னு போட்டிருப்பேன். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோவில் நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஃபுட்டை ஆர்டர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபுட்டு ஏதோ ஒரு டெலிவரி பாய் கொண்டு வந்து உங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? இப்போ இது நீங்கள் திங்க் பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணுறீங்க, ஒரு ட்ரான் கொண்டு வந்து உங்கள் வீட்டு வாசலாக அந்த ஃபுட்டு வச்சுட்டு போயிடுது. சரிங்களா? ஸோ ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ அந்த மாதிரி தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா? அடுத்தது எக்ஸோஸ்கெல்டன். இந்த எக்ஸோஸ்கெல்டன்றது என்னங்கிறது நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம். ஓகேங்களா? அடுத்தது அடிட்டிவ் டெக்னாலஜி. அடிட்டிவ் டெக்னாலஜி அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ்டு 3D பிரிண்டிங். சரிங்களா? இப்போ நான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டிங்கில், அதாவது பிஃபோர் 3D பிரிண்டிங்கில் நான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு டை செய்யணும். அந்த டை செய்யணும் அப்படின்னா மினிமம் 3 லேக்காச்சும் நீங்கள் இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போடணும். சரிங்களா? இதுவே ஒரு 3D பிரிண்டிங் வந்த வாட்டி நீங்கள் 3D பிரிண்டிங்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் செஞ்சு ஏதாவது மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறது வந்து அதிலே பண்ணிட்டு ஃபைனலாக ஒரே ஒரு டை போட்டால் போதும். பட் ஆனால் 3D பிரிண்டிங் முன்னாடி வரையும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 டை போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் உங்களால் ஃப்ரேம் பண்ண முடியும். சரிங்களா? 5G அண்ட் பியாண்ட். இந்த 5G அண்ட் பியாண்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு ஸ்லைடில் பார்ப்போம். இப்போ எக்ஸோஸ்கெல்டன் பார்த்துட்டு மிக்ஸ்டு ரியாலிட்டி பார்ப்போம். சரிங்களா? எக்ஸோஸ்கெல்டன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களால் எவ்வளோ வெயிட் தூக்க முடியும்? ஒரு 50 கிலோ தூக்க முடியும். எவ்வளோ நேரம் தூக்க முடியும்? ஒரு 5 நிமிஷம் தூக்க முடியும். அப்படின்னா இந்த எக்ஸோஸ்கெல்டன்ற ஒரு கான்செப்ட்னால உங்களால் 100 கிலோவை 1 மணி நேரம் கூட தூக்க முடியும். ஓகேங்களா? அதுதான் கான்செப்ட். இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயில்டாக புரியும் பாருங்க. All over again. Switches just flick up. This is the moment I become part machine. So you should feel engagement at about the time. Oh yeah. Oh wow. There you go. Whoa. There's the smile machine. That's crazy. I'm wearing something called the Exo Vest. An exoskeleton that makes lifting things easier by shifting pressure from your arms and shoulders. Although lifting this light case was much easier. Whoa. Okay. Instead, the vest is meant to reduce the stress on your shoulders that builds up from doing the same thing over and over again. Right now, it's being used by 4 production line workers at Ford's factories. And according to Marty Smets, it's already reducing workplace injuries. We're not using it to augment the strength of our operators. Yeah. We're not asking them to lift heavier parts. What we're just trying to do is protect shoulders. So people would report shoulder or neck discomfort. Sometimes they would have to ice it, just because of overuse. Now they're reporting they no longer have to do that. Lowe's, Siemens, and Panasonic are also testing similar suits for their workers. In a very unscientific test, I wanted to see how much longer I could hold something light with the vest on. Yeah. Like this fully packed camera bag. Without the vest, my arm gave out after about a minute. And I held on for about 2.5 minutes with it on. Supporting wise, I didn't feel any distress or anything on my arm. It was just my wrist because I held it stupidly.
ஸோ எக்ஸோஸ்கெல்டன் பார்த்துருப்பீங்க, நம்மளால் ஒரு வெயிட்டை ரொம்ப நேரம் தூக்க முடியும். தென் இப்போ அப்பர் ஹெட் ஒர்க்குன்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது கையை மேலே தூக்கி நிறைய நேரம் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி. இப்போ நீங்கள் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார் மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட்டில் கார் அசம்பிள் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி எக்ஸோஸ்கெல்டன் போடும்போது அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நேரம் அவங்களால ஒர்க் பண்ண முடியும், ரொம்ப எஃபெக்டிவாக. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸில் பில்டிங் கட்டுறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் ஹெட் ஒர்க் நிறையா பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேங்களா. தென் அடுத்தது மிக்ஸ்டு ரியாலிட்டி. மிக்ஸ்டு ரியாலிட்டின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டியும் விஷுவல் ரியாலிட்டியும் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணுறது தான் மிக்ஸ்டு ரியாலிட்டி. ஸோ இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ரியல் டைமாக கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நீங்கள் ஒரு வீடு கட்டணும்னு நினைக்கிறீங்க, சரிங்களா. மிக்ஸ்டு ரியாலிட்டி கிளாஸ் ஒன்று போட்டுட்டு இந்த வீடு வந்து நீங்கள் கட்டிட்டீங்க, அது உள்ளே போயிட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத உங்களுடைய ரிலேஷனுக்கு காட்டணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் என்னோட வீடு இப்படி தான் வரப்போகுது அப்படின்றத நீங்கள் அந்த கிளாஸ் போட்டுட்டு நீங்கள் அதிலே விஷுவலாக நீங்கள் காட்டிடலாம். ஓகேங்களா. அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். Mission. The mission is planned to use GSLV Mk3 to launch an orbiter, lander and a rover to the orbit and the southern pole of the moon respectively, taking a fuel-efficient path utilizing the moon's gravitational pull. So let us explore more about the journey and the objectives of Chandrayaan 2. ஸோ இப்போ நம்ம மிக்ஸ்டு ரியாலிட்டி பற்றி பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றது ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க. நம்ம வந்து ஒரு ரிப்பீட்டடாக ஒரு ஒர்க்கை பண்ணிட்டே இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது அப்படியே மிஷினுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டு மிஷின் அந்த வேலையை செய்ய வச்சுட்டு நம்ம வேறு வேலைக்கு போயிடலாம். ஸோ இதுதான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ இதில் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுக்காக பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன நடக்க போகுது அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் வர ஸ்லைடில் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா. இப்போ ரியல் டைமில் நீங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எங்கே பார்ப்பீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் டிராஃபிக் அங்கே பார்க்கலாம். சரிங்களா. இப்போ நீங்கள் இங்கேருந்து சென்னை போகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறீங்க, நீங்கள் ரூட் வந்து கூகுள் மேப்பில் போயிட்டு பார்க்குறீங்க, அங்கே பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு காட்டும் இந்த இடத்துலலாம் டிராஃபிக் அதிகமாக இருக்குது, இங்கெல்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்குது, இங்கே வந்து டிராஃபிக் வந்து மீடியமாக இருக்குது அப்படின்றது. இப்போ நான் போட்டிருக்க இடத்துலேயே உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள், ரெட் கலரில் இருந்தால் டிராஃபிக் ஹெவியாக இருக்குன்ட்டு அர்த்தம், ப்ளூ கலரில் இருந்தால் டிராஃபிக் இல்லைன்ட்டு அர்த்தம், ஆரஞ்சு கலரில் இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல லோ டிராஃபிக் இருக்குது அப்படின்ட்டு அர்த்தம். ஓகேங்களா. ஸோ இது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு அங்கே இருக்கிற செல்ஃபோன் கவுண்ட்ஸ் வச்சுட்டு அங்கே இருக்க மிஷின் வந்து லேர்ன் பண்ணுது, அங்கே வந்து எவ்வளோ இருக்குது, எவ்வளோ ஸ்பீடாக மூவ் ஆகிட்டு இருக்காங்க, அந்த இடத்துல டிராஃபிக் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது. ஓகேங்களா. அது வச்சுட்டு அவங்க வந்து ஒரு டெசிஷன் எடுத்து உங்களுக்கு இங்கே ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ இது ரியல் டைமாக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிருக்க ஒரு ஏஐ. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஏஐயோடைய அட்வான்ஸ்டு எப்படி வரப்போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர்ன்ற ஒருத்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ளேஸ் ஆகிடுவாங்க. ஓகேங்களா. ஒரு நார்மலாக ரிப்பீட்டடு டிசீஸ்க்கு வராங்க இல்லைங்களா, அவங்களாம் போயிட்டு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்க போகிறாங்க. ஓகேங்களா. இப்போ ஒரு டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு நீங்கள் ஃபீவர்ன்ட்டு சொல்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் என்னென்ன பார்ப்பாரு, உங்களுடைய வெயிட் பார்ப்பாரு, ஏஜ், வேறு ஏதாவது சிம்டம், வேறு ஏதாவது டிசீஸ், எக்ஸாம்பிள் சுகர், பிபி இந்த மாதிரிலாம் இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவார், இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து ரிப்பீட்டடாக இந்த ஏஜில் இருக்கவங்களுக்கு இப்படி இருக்கவங்களுக்கு இதுதான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. அந்த கண்டிஷன்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்ளை பண்ணி பாஸ்ட் ரிசல்ட்லேருந்து எடுத்து இப்போ உங்களுக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. அதே தான் அடுத்தது வரப்போகிற ஏஐ டாக்டரும் பண்ண போகுது. அந்த மிஷின் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கும், எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டா எல்லாமே வச்சு அனலைஸ் பண்ணிட்டு, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேஷண்ட் வந்தாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து டேப்லெட்ஸ் அண்ட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணணும் அப்படின்றது அதுவே முடிவெடுத்து உங்களுக்கு சொல்லிடும். அடுத்தது நர்ஸை பார்த்துப்பாங்க, நர்ஸ் அந்த ஏஐ டாக்டர் என்ன சொல்லுதோ அதை எடுத்து நர்ஸை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அதனால் இப்போ அதாவது யாரெல்லாம் மூளைக்கு அதிகமாக வேலை கொடுக்காம இருக்காங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட வேலை எல்லாமே ஏஐ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும். சரிங்களா. ஸோ அதனால் நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் ஒரு ஒர்க்கை நீங்கள் பண்ண போகிறதா இருந்தால் உங்களுடைய மூளையை எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய ஃப்யூச்சர் வந்து ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கும்.
சரிங்களா? இதனால நிறைய பேருடைய கான்ட்ரவர்சி எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏஐ வந்ததுன்னா நிறைய பேர்த்தோடைய இது வேலைவாய்ப்பு வந்து போயிடும். ஸோ அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. பட் கரெக்டாக நீங்கள் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ஏஐ உடைய அல்டிமேட் எய்ம் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஏஐ ஏஐ வந்து மனிதர்கள் எதுக்காக பூமியில பிறக்கிறாங்க? வாழ்றதுக்கு. சரிங்களா? வாழ்றதுக்காக நீங்க இங்க இருக்கீங்கன்னா, அது வந்து நல்லா வாழ்ந்துட்டு போவாங்க. ஒரு மிஷின் மாரி வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காதீங்க. அந்த வேலை எல்லாமே மிஷின்ட்ட குடுத்துருங்க. இதுதான் ஏஐ உடைய அல்டிமேட் எய்மு. ஸோ இதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுறதுக்கு இன்னும் எத்தன 100 வருஷங்கள் ஆகும் தெரியல. பட் அதுதான் அல்டிமேட் எய்ம் அப்படின்னா, அத நோக்கி நம்ம போறதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லன்றது தான் என்னுடைய சஜஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மொபைல் நெட்வொர்க்ல ஆல்ரெடி பார்த்த மாரி 5G டெக்னாலஜி. அதோடைய கம்பேரிசன் சார்ட் உங்களுக்கு போட்டிருப்பேன். ஓகேங்களா? 3G 4G அடுத்தது 5G வரும்போது எப்படி இருக்கும்ட்டு. ஆக்சுவலாக இந்த கொரோனா இதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்திருந்தது அப்படின்னா இந்நேரம் 5G வந்து இந்தியாவில் டிப்ளாய்மெண்ட் நடந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க. ஸோ அந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன்னால அந்த டிப்ளாய்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆகிட்டு இருக்கு. பட் ஒரு சில இடங்கள்லாம் இன்னும் டிப்ளாய்மெண்ட்ஸ் நடந்துட்டு தான் இருக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ ஒரு மேஜர் எக்ஸாம்பிள் இங்கேயே கொடுத்துருப்பேன். ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா, நம்மளுடைய டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இந்த 3G 4G 5G எல்லாம் எந்த இடத்துல யூஸ் ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐஓடின்ற ஒரு டெக்னாலஜியில். சரிங்களா? இப்போ 3G யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா, ஒரு ஒரு பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு 2 டிவைஸ் கனெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதனுடைய ரெஸ்பான்ஸ் டைம் வந்து உங்களுக்கு 10 செகண்ட் தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? இதுவே 4G போனோம் அப்படின்னா 200 டிவைசஸ் நம்மளால கனெக்ட் பண்ண முடியும். அதனுடைய ரெஸ்பான்ஸ் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 மில்லி செகண்ட் இருக்கும். இதுவே 5G போனோம் அப்படின்னா 1000 ஐஓடி டிவைசஸ் நம்மளால் கனெக்ட் பண்ண முடியும். அதோட ரெஸ்பான்ஸ் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 300 மைக்ரோ செகண்ட்ஸாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் 3G 4G 5Gக்கு உண்டான மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ். மீதியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேபிளில் இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு வந்துடும். தென் அடுத்தது இப்போ ரீசெண்டாக டிப்ளாய்மெண்ட் நடந்திருக்க ஒரு 5G நெட்வொர்க் படைய ஒரு டெக்னாலஜி பற்றி பேசலாம். ஓகேங்களா? நீங்கள் கூகுளில் போயிட்டு ஸ்கைலோ அப்படின்ட்டு தேடி பாருங்கள். இந்த ஸ்கைலோ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது ஒரு ஐஓடி கேட்வே. ஓகேங்களா? அந்த ஐஓடி கேட்வே என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எந்த வைஃபை நெட்வொர்க்கோடையோ இல்லை செல்ஃபோன் டவரோடையோ கம்யூனிகேட் ஆகாமல் டேரெக்டாக சேட்டலைட்டோட கம்யூனிகேட் ஆகும். சரிங்களா? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்என்எல்லோட பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு இந்த கம்பெனி இங்கே இந்தியாவில் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்தியாவில் ஆல் ஓவர் இந்தியா உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையுமே கவரேஜ் இருக்கும். நீங்கள் காஷ்மீரில் ஒரு ஹிமாலயாவுக்கு போனீங்கனாலும் உங்களுக்கு கவரேஜ் இருக்கும். இந்தியன் ஓஷனில் ஒரு டீப் சீக்கு போனீங்கனாலும் உங்களுக்கு கவரேஜ் இருக்கும். ஸோ இதுதான் இவங்களுடைய மெயின் ஃபியூச்சர். ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இவங்களே பாருங்க கொடுத்துருக்காங்க. 8:10 AM 8:10க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட் வந்து சீல இருக்கு. இன்னும் 8 மணி நேரத்தில் வந்து சைக்ளோன் வரப்போகுது. ஸோ அதனால நீங்கள் போட்டுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகுங்க அப்படின்ற ஒரு வார்னிங் மெசேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ வந்து இது ஒரு மொபைல் நெட்வொர்க் இருந்தால் அந்த சீல இருக்க ஷிப்புக்கு நம்மளால எந்த ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனும் கொடுக்கறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. பட் இந்த ஸ்கைலோ டைரெக்டாக சேட்டலைட்டோட கம்யூனிகேட் ஆகும்போது அவங்களுக்கு ஈஸியாக நம்மளால ஒரு அலர்ட் மெசேஜை கொடுக்க முடியும். ஸோ இது இந்தியாவுக்காகவே இந்த ஸ்கைலோ வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இந்தியாவில் டிப்ளாய்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு 1 by 1 பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்னும் மோர் டீட்டெயில்ஸ் என்னன்னா ஸ்கைலோ வெப்சைட்டில் போயிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். ஸ்பெசிஃபிக்காக இவங்க என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5Gயில் NB-IoT அப்படின்ற ஒரு டாபிக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த NB-IoT அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேரோ பேண்ட் ஐஓடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? இந்த நேரோ பேண்ட் ஐஓடி அப்படின்றது இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக போனோம்னா அது ஒரு பெரிய ஸ்டடி. ஒரு சிம்பிளாக சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் ஒரு சிம் கார்டு வாங்குறீங்க, உங்களுக்குன்ட்டு ஒரு பேண்ட் வித் ஒதுக்குவாங்க. எக்ஸாம்பிள் 100 MBPSன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் ஐஓடிக்கு அவ்வளோ தேவையே படாது. ஓகேங்களா? ஒரு 1 MBPS இருந்தாவே போதும் ஐஓடி சிம் கார்டுக்கு. ஏன் தேவையில்லாமல் நம்ம ஐஓடி டிவைஸுக்கும் நம்ம 100 MB யூஸ் பண்ணணும்? 1 MB போதுன்ட்டு பேண்ட் வித்தை குறைக்கிறது தான் NB-IoT. NB-IoTன்ட்டு நீங்கள் கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் டீப்பாக நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணிக்கலாம். தென் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்லிங்க் அப்படின்ற ஒரு ப்ராஜெக்டை டிப்ளாய்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா? இது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலன் மஸ்க். இந்த 3 நேமும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ், ஸ்டார்லிங்க், அலன் மஸ்க் அப்படின்னு கூகுளில் போய் தெரிஞ்சிங்கன்னா நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்ஸ் எல்லாம் உங்களால் படிக்க முடியும். இந்த கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் வந்து டிடிஹெச்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் வச்சு நம்ம டெலிவிஷன் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு நம்ம வீட்டுக்கு வெளியில் ஒரு சின்ன ஒரு டிஷ் ஆண்டனா இருக்கும். அந்த ஆண்டனாவிலேயே நம்ம வீட்டுக்கு இன்டர்நெட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இவங்களுடைய கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ எப்படி இதுக்கு முன்னாடி இருக்க கம்பெனி வந்து இந்தியாவுக்குன்னு யோசிச்சாங்களோ, இவங்க வந்து ஓவரால் த வேர்ல்டில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இன்டர்நெட் எங்களால் ஈஸியாக கொடுக்க முடியும். அப் டு 300 MBPS/s வரையும் இப்போ அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? இந்தியாவில் ப்ரீ புக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. பர் மந்த்துக்கு 7000 அந்த மாதிரி டேரிஃப் வரப்போகுது. யாருக்கு இது கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கோ அவங்க யூஸ் பண்ண போகிறாங்க. எக்ஸாம்பிள் ஒரு மலை கிராமத்தில் இருக்காங்க, அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக ஒரு இன்டர்நெட் தேவை அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் நம்ம போய்க்கலாம். ரொம்ப ஹை ஸ்பீட் இன்டர்நெட்டை அவங்களால கொடுக்க முடியும்.
ஸோ இதனுடைய கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேர்ல்டு சுற்றி ஒரு 2000 சேட்டலைட்ஸ் வந்து லியோ LEO அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு லான்ச் பண்ணிடுவாங்க. அந்த சேட்டலைட்ஸ்லாம் ஒன்னோட ஒன்று கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இன்டர்நெட் வந்து இந்த டிஷ் வழியாக உங்களுக்கு வீட்டுக்கு கொடுத்துரும். ஸோ இதுதான் இந்த லியோ கான்செப்ட். இவங்களுடைய அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது இதுக்கு முன்னாடி வந்து யாருமே இப்படி பண்ணலன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா, நீங்கள் டிஷ் வழியாக நீங்கள் வந்து ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி கொடுக்கும்போது லேட்டன்சி அதிகமாக இருக்கும். லேட்டன்சினா ரெஸ்பான்ஸ் டைம். நீங்கள் ஒரு ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்ஸ் வரதுக்கு அதிகபட்சமே 0.5 செகண்ட் ஆகும். ஓகேங்களா? இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேட்டன்சி டைம் வந்து 1 மில்லிசெகண்ட் எங்களால் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 2000 சேட்டலைட்டும் 1-to-1 கம்யூனிகேஷனுக்கு இருக்கும். சரிங்களா? 1-to-1 கம்யூனிகேஷன்றதை நான் சொல்ல வரது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சேட்டலைட்டும் இன்னொரு சேட்டலைட்டும் டேரெக்டாக ஒன்னோட ஒன்று கம்யூனிகேட் ஆகும். சரிங்களா? அதுதான் இந்த ரெண்டாவது இருக்க இமேஜில் ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அது கொஞ்சம் கிளியராக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஜியோ ஒரு சேட்டலைட் வச்சிருக்காங்க, ஏர்டெல் ஒரு சேட்டலைட் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து ஜியோ சேட்டலைட்க்கு ஒரு டேட்டாவை நீங்கள் அனுப்புறீங்கன்னா அது வந்து சேட்டலைட்டுக்கு டேட்டா போயிட்டு மறுபடியும் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஆகிட்டு ஏர்டெல் சேட்டலைட்டுக்கு அப் ஸ்ட்ரீம் ஆகிட்டு மறுபடியும் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு 2 டவுன் ஸ்ட்ரீம் 2 அப் ஸ்ட்ரீம் ஆகும். சரிங்களா? இதுவே இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. 1 அப் ஸ்ட்ரீம் 1 டவுன் ஸ்ட்ரீம் இது மட்டும் தான் நமக்கு நடக்கும். ஸோ அதனால உங்களுக்கு லேட்டன்சி கம்மியாகும், ஸ்பீடு ரொம்ப அதிகமாக கிடைக்கும். அடுத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து நமக்கு எந்த இடத்துல இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஹிக்கிள். ஓகேங்களா? எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள், எலக்ட்ரானிக் வெஹிக்கிள் நீங்கள் ரெண்டுமே இப்போதைக்கு இருக்குது. எது வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து பெட்ரோல் இதனுடைய தேவைகள்லாம் நம்ம கம்மி பண்ணுறதுக்கு நிறைய ப்ரைஸும் ஹைக் ஆகிட்டு இருக்கு. அட் த சேம் டைம் குளோபல் என்விரான்மெண்ட்டும் நம்ம பாதுகாக்கிறதுக்கு வெஹிக்கிள் ஷிஃப்ட் ஆகுது ரொம்ப பெட்டர். ஸோ அந்த வெஹிக்கிளோடைய டெவலப்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ இதில் ஒர்க் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு நல்ல ஸ்கோப் இருக்குது. தென் அடுத்தது ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி. ஓகேங்களா? இதுக்கு முன்னாடி வெஹிக்கிள்ட்டு ஒன்று பார்த்தோம். இந்த ஆட்டோமோட்டிவ்க்கு அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஈவன் டீசல் வெஹிக்கிள் பெட்ரோல் வெஹிக்கிளாகவே கூட இருக்கலாம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் எல்லாமே உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸில் வந்துடும். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து அந்த டீசல் பெட்ரோலுடைய கன்சப்ஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு நம்மளால் எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும். சரிங்களா? எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பழத்தில் ஒரு கார் போயிட்டு இருக்கு. நீங்கள் வந்து தேவையில்லாமல் அக்சலரேட்டர் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து அந்த ஸ்பீடுக்கு மேலே அக்சலரேட்டர் கொடுத்தாலும் டீசல் வந்து கன்சியூம் ஆகாது. ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்லாம் இப்போ இருக்கிற கார்லேயே உங்களுக்கு வந்துருச்சு. அதை நீங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு கார் சர்வீஸ் சென்டருக்கோ இல்லை ஒரு ட்ரக்கு சர்வீஸ் சென்டருக்கோ போய் பாருங்கள். ஓகேங்களா? முதல்ல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக்கெல்லாம் பிரித்து போட்டு அடியில் போயிட்டு அந்த ட்ரக்கை வந்து சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இப்பயும் மெக்கானிக்கலாக அந்த மூவ்மெண்ட்டுக்காக பண்ணுறது இருக்காங்க. பட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் எல்லாம் இப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஒரு ட்ரக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வருதா, அந்த ட்ரக்கை எடுத்து ஒரு சிஸ்டமோட கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த சிஸ்டம் ஃபுல்லாக டயக்னாஸ் பண்ணி இந்த ட்ரக்கில் இந்த பிரச்சனைகள் இருக்குது, இதெல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணிங்கன்னு ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்கும். அது வச்சு தான் அவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? அந்த அளவுக்கு ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக போயிட்டு இருக்கு. இதுலேயும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய க்ரோத் இருக்குது. ஓகே, இதுவரையும் நம்ம வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பார்த்தோம். சரிங்களா? அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்றதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மட்டும் பார்த்துக்கலாம். இந்தியாவும் சைனாவும் இப்போதைக்கு எடுத்து நான் கம்பேர் பண்ணியிருக்கேன். ஏன் கம்பேர் பண்ணுறது வேறு கண்ட்ரி கிடைக்கலையான்னு பார்த்தீங்கன்னா, யார் நம்மள மாதிரியே இருக்காங்களோ அவங்கள தானே வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியும். இந்தியாவுடைய பாப்புலேஷனும் சைனாவுடைய பாப்புலேஷனும் கிட்டத்தட்ட சேம். பட் அங்கே இருக்க பாலிடிக்ஸ் வேறு, இங்கே இருக்க பாலிடிக்ஸ் வேறு. பட் இருந்தாலும் பாப்புலேஷன் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சேம். சைனாவுடைய ஜிடிபி பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் சார்ட்ல ரெட் கலர்ல ரொம்ப அதிகமாக போயிட்டே இருக்கும். கிட்டத்தட்ட 2020 இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஓகேங்களா? 1960 கம்மியாக இருந்தாங்க. இந்த ஒரு 60 இயர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஜிடிபி எங்கேயோ போயிருக்கும். ஓகேங்களா? அதுக்கு பக்கத்தில் பாப்புலேஷனில் பாருங்க, இந்தியாவும் சைனாவும் கிட்டத்தட்ட சேம். இப்போதைக்கு சைனா தான் அதிகமாக இருக்காங்க. சேம் பாப்புலேஷன் வந்து 2025 2030 நம்ம சேமாக அச்சீவ் பண்ணிவிடுவோம். ஓகேங்களா? பட் ஆனால் ஜிடிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குறைஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்குது. சரிங்களா? நம்ம எக்கனாமிக்கில். ஸோ நம்ம சைனாவோட போட்டி போடுறோம் அப்படின்னா சைனாவுக்கு அட்லீஸ்ட் ஈக்குவலாச்சும் வரதுக்கு நம்ம இப்போலேருந்து நம்ம எஃபெக்ட் எடுக்க ஆரம்பிக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ தென் அடுத்தது எல்லாருமே ஒரு கோல் ஒன்று செட் பண்ணுவீங்க. ஓகேங்களா? அது வந்து கோல் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு ஒரு டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனல் போகிற மாதிரி இருக்கலாம். இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு நான் ஐடி ஃபீல்டு போகிற மாதிரி இருக்கலாம். கோர் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கலாம். என்ன வேணாலும் கோல் செட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? அந்த கோலை நீங்கள் செட் பண்ணும் போது ஸ்மார்ட் கோலாக செட் பண்ணிக்கோங்க. அதுதான் என்னுடைய அட்வைஸ். சரிங்களா? எந்த கோல் செட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் நீங்கள் ஸ்மார்ட் கோலாக செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை அச்சீவ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. அப்படி இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து ரொம்ப கேஷுவலாக அது போயிடும். ஓகேங்களா? ஸ்மார்ட் கோலுங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது SMART ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு டெஃபினேஷன் இருக்குது. எஸ்ங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக். உங்களுடைய கோல் என்னன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும். சரிங்களா?
அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு புரிய வைக்கிற மாதிரி நான் சொல்கிறேன். என்கிட்ட இப்போ வண்டி இருக்குது, நான் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா எனக்கு போகிறதுக்கு டைரக்ஷனே கிடைக்காது, கரெக்டுங்களா? இதுவே என்கிட்ட ஒரு வண்டி இருக்குது, நான் சென்னை போகணும் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு டைரக்ஷன் கிடைச்சிருச்சுங்களா? ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய கோல் செட் ஆயிடுச்சு, நான் சென்னை போகணும், சரிங்களா? இப்போ சென்னை போகணுங்கிறது நீங்கள் எப்படி நினச்சிக்கலாம், நான் இப்போதைக்கு ஒரு ஐடியில் ஒரு ஜாப் எடுக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதுதான் ஸ்பெசிஃபிக் கோல். அந்த ஸ்பெசிஃபிக் கோலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும். அந்த ஒர்க் பண்ணுறதுல வந்து ப்ராக்ரஸ் இருக்கா அப்படின்றத நீங்கள் மெஷரபிளாக வச்சுக்கணும், ஓகேங்களா? நான் இங்கேருந்து சென்னை போகணும், 8 மணி நேரத்தில் ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா அப்போ ஒரு 300 கிலோமீட்டர் அப்படின்னா அப்போ 1 ஹவரில் நான் வந்து இத்தனை கிலோமீட்டர் ரீச் பண்ணியிருக்கேன், ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 40 கிலோமீட்டர் ரீச் பண்ணியிருக்கேனா அப்படின்றத நான் மெஷரபிளாக வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும், ஓகேங்களா? நான் 5 இயர்ஸில் ஐடி ப்ரொஃபஷனல் ஆக போகிறேன் அப்படின்னா ஐடி ப்ரொஃபஷனல் ஆகிறதுக்கு எனக்கு என்னென்னலாம் வேணுன்றது நான் இந்த ஒரு 4 இயர்ஸ் 5 இயர்ஸில் நான் கற்றுக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கேனா அப்படின்ற ஒரு ப்ராக்ரஸை நீங்கள் மெஷரபிளாக வச்சுக்கணும், ஓகேங்களா? அடுத்தது அசைனபிள். இதை வந்து அச்சீவபிள்னு கூட சொல்லலாம், ஓகேங்களா? நீங்கள் செட் பண்ணுற கோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அச்சீவபிளாக இருக்கணும் கண்டிப்பாக, ஓகேங்களா? எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து சென்னை போகணுன்ற ஒரு கோல் செட் பண்ணிவிட்டு நான் பாட்டுக்கு பெங்களூர் ரூட்டில் போயிட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அச்சீவபிள் தான், ஆனால் ரொம்ப லேட்டாகும், எங்கெங்கேயோ சுற்றி போயிட்டு நான் வந்து நிற்கணும், இல்லை ரிவர்ஸில் வரணும், ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் அதே மாதிரி என்னால் முடிஞ்சதை பண்ணணும். அதாவது இங்கேருந்து சென்னைக்கு என்னால் வண்டியில் போக முடியும், ஆனால் இங்கேருந்து லண்டனுக்கு என்னால் 2 வீலரில் போக முடியுமா இல்லை காரில் போக முடியுமான்னு பார்த்தா அதுக்குண்டான பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப கம்மி, சரிங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம செட் பண்ணுற கோல் வந்து அச்சீவபிளாக இருக்கணும், அதே மாதிரி ரிலவெண்ட்டாக இருக்கணும், ஓகேங்களா? நம்ம வந்து ஐடி ப்ரொஃபஷனல் ஆக போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கோல் இருக்குது, இல்லை கோர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு நீங்கள் போக போகிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கோல் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ரிலவெண்ட்டாக உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கா அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இல்லை என்னுடைய கோல் வந்து பேங்க் எக்ஸாம் எழுதி நான் வந்து பேங்க் செக்டாருக்கு தான் போக போகிறேன் அப்படின்னாலும் அதுவும் தப்பு இல்லை. இப்போ நீங்கள் இன்ஜினியரிங்குள்ளே வந்துட்டீங்க, ஆனால் அதுவும் தப்பு இல்லை, அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கா அப்படின்றதும் பார்த்துக்கோங்க, ஓகேங்களா? நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கஷ்டப்பட்டு ஃபர்ஸ்ட் குரூப்போ செகண்ட் குரூப்போ +2ல் படிப்பாங்க, தென் அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியரிங் படிப்பாங்க, தென் அதுக்கப்புறம் பேங்க் எக்ஸாம் எழுதிட்டு பேங்க்கில் போயிட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, ஓகேங்களா? ஸோ அதை நான் தப்பு சொல்லலை, அது வந்து அவங்க முன்னாடியே எடுத்திருந்தாங்கன்னா 10th அந்த டெசிஷன் நான் பேங்க் ஒர்க்குக்கு தான் போக போகிறேன் அப்படின்னு எடுத்திருந்தாங்கன்னா +2ல் ஒரு ஈஸியான குரூப் படிச்சிருக்கலாம். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் போகாமல் ஆர்ட்ஸில் வந்து ஒரு ஈஸியான குரூப்பில் படிச்சிருக்கலாம். அதுல இருந்து பேங்க் எக்ஸாமுக்கு வந்து இந்த ஒரு 5 இயர்ஸை வந்து அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஈஸியாக பேங்க் எக்ஸாமுக்கும் போயிருக்கலாம், ஓகேங்களா? ஸோ அப்படி வந்து ரிலவெண்ட்டாக இல்லாமல் எங்கெங்கேயோ போகிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. உங்களுடைய கோல் வந்து ரொம்ப ரிலவெண்ட்டாக இருக்கணும், நீங்கள் பண்ணுற ஒர்க்கும் ரொம்ப ரிலவெண்ட்டாக இருக்கணும், ஓகேங்களா? அதே மாதிரி டைம் பேஸ்டு. நீங்கள் ஒரு கோல் செட் பண்ணிட்டீங்க, ஓகேங்களா? எக்ஸாம்பிள் நான் 8 மணி நேரத்தில் சென்னை போகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கோல் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 16 மணி நேரத்துலயாச்சும் நான் போய் சேர்ந்துடணும், ஓகேங்களா? அதை விட்டுட்டு நான் வந்து ஒரு வருஷமா சென்னை போகணுன்ட்டு நான் லோக்கல் அசாம்லேயே சுற்றிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது, ஓகேங்களா? ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த டைமில் நான் இப்படி அச்சீவ் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் 5 வருஷத்தில் நான் ஐடி ப்ரொஃபஷனல் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 7 வருஷத்தில் ஆனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் ஆனால் நீங்கள் வந்து அதுக்குண்டான ஒர்க்கை நீங்கள் பண்ணிட்டே இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை, ஒர்க்கே பண்ணாமல் பட் ஆனால் நான் ஆகணும்னு மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்கனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. அதனால் டைம் பேஸ்டாகவும் வச்சுக்கோங்க, ஓகேங்களா? தென் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் இங்கே தமிழ்நாட்டில் குறிப்பிட்டு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய வராங்க. ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், நம்மக்கிட்ட இருக்க இன்ஃப்ரா வந்து அந்தளவுக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு இன்ஃப்ராவாக இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் ஜஸ்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே எல்லாமே கிடைக்கணும், ஓகேங்களா? அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுடைய ஒன் ஆஃப் த கான்செப்ட். எந்த கட்சிகள் ஆட்சி செஞ்சாலும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமூக நீதினு சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே இருக்கும், எல்லாருக்கும் எல்லாமே கிடைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ ஒரு ஏழைனாலையும் ஒரு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு படிக்க முடியும், ஒரு பணக்காரனாலும் படிக்க முடியும், ஒரு ஏழைனாலையும் கொண்டு வந்து இன்ஜினியரிங்கில் சேர்த்த முடியும், ஓகேங்களா? அந்த அளவுக்கு நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து நம்மக்கிட்ட ஏதாவது ஒன்று நம்மக்கிட்ட கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. ஸோ அப்போ நாம் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எக்கனாமியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய லெவலில் கொண்டு போய் நிறுத்தணும், ஓகேங்களா? இதுக்காகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு குரூப் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, 1 ட்ரில்லியன் எக்கானமி அப்படின்ற ஒரு கோல் செட் பண்ணிட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஓகேங்களா? அவங்களுடைய பிரைமரி கோல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆண்டர்பிரனரை வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்றது அவங்களுடைய பிரைமரி கோல், சரிங்களா? ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு ட்ரீம் இருக்கவங்க ட்ரீம் 1 இந்தியா அப்படின்றத நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்க, சாரி ட்ரீம் 1 தமிழ்நாடு அதை வந்து சர்ச் பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு அந்த இடத்துல நிறைய இன்புட்ஸ் கிடைக்கும். அட் த சேம் டைம் நீங்கள் ஆண்டர்பிரனர் தான் ஆகணும்ட்டு இல்லை, ஒரு ஐடி ப்ரொஃபஷனல் எதுக்கு போனீங்கனாலும் நம்மளோட எக்கனாமியை நம்ம க்ரோ பண்ணணும், ஓகேங்களா? அதுக்கு நம்ம இங்கே தமிழ்நாட்டில் நிறைய பொருளை வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணணும், இங்கேருந்து நம்ம வெளியில் இங்கேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும், ஓகேங்களா? அதுக்காக நம்ம காலேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக் ஏ ப்ராடக்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும், ஓகேங்களா? அந்த மேக் ஏ ப்ராடக்ட்ன்ற ஒரு கான்செப்டை யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வரும்போது ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்டை நல்லா சேல் ஆகிற மாதிரி
உங்களால் ஒரு ப்ராடக்ட்டை உருவாக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா அது ரொம்ப பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட். ஓகேங்களா? அதை வச்சு உங்களால் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிட்டு நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்க முடியினாலும் அது வந்து மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டு. நம்மளுடைய எக்கானமிக்கு நீங்கள் ஒரு பெரிய கான்ட்ரிபியூட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மேக் எ ப்ராடக்ட்டுங்கிற ஒரு கான்செப்டை ரொம்ப எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுங்க. நம்ம காலேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோர் ரிலேட்டடாக நிறைய லேப் இருக்கும். ஓகேங்களா? R&D லேப் இருக்கும், லேப் யூக்குன்ட்டு ஒரு லேப் இருக்கும், மேட்லாப் லேப் இருக்கும், வீராசெல் லேப் இருக்கும், இந்த மாதிரி நிறைய லேப் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த லேபுக்கு எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு எதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டோ, அது எனக்கு எம்ப்ராய்டரி சிஸ்டமில் இன்ட்ரெஸ்ட்னா எம்ப்ராய்டரி லேபில் போயிட்டு நீங்கள் நிறைய நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுங்க. ஓகேங்களா? நீங்கள் எப்போ வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, இப்போ எக்ஸாம்பிள் எம்ப்ராய்டரி சிஸ்டம்ல நான் எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா மினிமம் 1000 ஹவர்ஸ் ஆச்சும் நீங்கள் அதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அப்போ ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் 1 ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த 4 ஹவர்ஸில் கண்டிப்பாக நீங்கள் அதில் எக்ஸ்பர்ட் ஆயிடலாம். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி. ப்ரொஃபஷனல் டிகிரினாவே என்ன சொல்லுவாங்க? தொழிற்கல்வி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? நீங்கள் இப்போ ஒரு தொழிலை கற்றுக்கிறதுக்காக தான் உள்ளே வந்திருக்கீங்க. இந்த 4 இயர்ஸ் முடிச்சுட்டு நீங்கள் வெளியில் வரும்போது ஒரு இன்ஜினியரிங் ப்ரொஃபஷனலாக அதாவது இன்ஜினியரிங் தொழிலை கற்றுக்கிட்டு வெளியில் வர மாதிரி உங்களுடைய ப்ராக்டிஸஸோ லேர்னிங்ஸோ வச்சுக்கோங்க. முடிஞ்ச வரையும் அரியர் இல்லாமல் வெளியில் வரதுக்கு பாருங்கள். ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அரியர் இல்லாமல் இருக்கிறது ரொம்ப பெரிய பெட்டர். ஸோ அது இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. ஸ்டடீஸும் முக்கியம், அட் த சேம் டைம் நீங்கள் இந்த தொழிலை கற்றுக்கிறதும் முக்கியம். இந்த தொழிலை கற்றுக்கிட்டு வெளியில் வரதுங்கிறது உங்களுக்கு கேரியருக்கு ரொம்ப பெரிய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்ததுக்கு எனக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஆக்சுவலாக நான் காலேஜில் கற்றுக்கிட்ட நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸை வச்சு தான் என்னுடைய கேரியர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ எனக்கு ஒரு 7 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அந்த 7 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் என்னால் இப்போ ஒரு நல்ல பொசிஷனில் இருக்க முடியுது அப்படின்னா நான் எனக்கு காலேஜ் வந்து எனக்கு நிறையா சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. மேக் எ ப்ராடக்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்லாம் நான் நிறையா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணேன். அதுக்கு காலேஜ் வந்து நிறையா சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு காலேஜ் ரெடியாக இருக்குது. நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க. கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணுங்கள். புது புது ஐடியாஸை வெளியில் கொண்டு வாங்க. இப்போதைக்கு ஐடியாஸுக்கு தான் நிறையா வேல்யூ இருக்கும். ஓகேங்களா? முடிஞ்சவரையும் அதுக்கு ஒரு பேட்டன்ட் வாங்குறதுக்கு பாருங்கள். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு நாலேஜ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி HOD அண்ட் பிரின்சிபாலுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ. Dear student, I hope you like this video. If you have any questions and queries, just make it out, note it down. We will make on another session. Sir, is Sampath here, sir? No, ma'am. He can't be able to join, ma'am. He was in meeting. Okay, sir. Okay. So dear students, meanwhile வந்துட்டு நீங்க இன்னும் வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு பூபதி சார்ட்டியும் ஜீவானந்த் சார்ட்டி இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம். அல்லது இது ரிலேட்டடா ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்க யோசிச்சு வைங்க. சம்பத் சார் will join soon and you may clarify with him. Over to Gopi sir. Yes, ma'am. Students, Bhupati and Jeevanand was here. You can ask your question if you have any questions or queries, if you have any doubts regarding ECE and about interview skills like that. Just you can post your question in the chat box or else unmute yourself and ask. Shanti ma'am, shall we proceed with the vote of thanks, ma'am? Okay, sir. Okay. No questions, sir. Yes, ma'am. No questions in the chat box, and no one raised their hands. Okay, sir. Because Bhupati and Jeevanand is waiting for so long, so our company works. Okay, sir. I will proceed further, sir. Thank you, sir. Okay. So thank you all our alumni for being with us from the morning and clarifying the doubts of our freshers and also explaining well about the opportunities and skill requirements for core industries, who explained very well through his video. So Mr. S. Sampath Kumar, thank you so much. And likewise, Bhupati and Mr. Jeevanand have explained about next generation technologies including Wi-Fi 6 and
6E, SD-WAN, Wi-Fi mesh, Wi-Fi sensing, cloud and app development. Thank you so much for being with us and explaining about these things. Now, let me take the opportunity to invite Mr. S. Naveen Kumar, Assistant Professor of Chemistry, to propose vote of thanks. Over to you, Naveen, sir. Yeah, thank you, Shanti ma'am. Good afternoon to one and all present here. It's my great pleasure to propose the vote of thanks on behalf of our ECE department and my own behalf. First and foremost, my sincere thanks to our management and our respected principal sir, vice principal sir, head of our ECE department, and all my beloved faculty members for organized such a wonderful programs on this day. Now, I would like to thank our alumni resource person, Mr. S. Sambat Kumar, Senior Design Engineer, Renault Nissan Technology Business Center, Chennai, for his excellent presentation on opportunities and skill requirement for core industries. Thank you, sir. And also, I'm very thankful to the resource person, Mr. Bhupati PS, Quality Assurance Engineer, Networking and Wi-Fi, VVDN Technology, Pollachi, and Mr. Jivanand S, Software Engineer, IoT, VVDN Technologies, Pollachi, for their inspirational speech on the next generation's technologies, including Wi-Fi 6 and 6E, SD-WAN, Wi-Fi mesh, Wi-Fi sensing, cloud, and app development. And thank you, Mr. Bhupati PS sir and Mr. Jivanandam sir. Thank you, sir. Thank you. And last but not least, I wish all the students, those who are participated in this wonderful webinar, to enhance their knowledge. And I thank all the students for the patience listening. Once again, I thank you all for making these sessions a great success. Thank you all. Over to moderator.